જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર જો હવે આપણે જે પણ લોક અને હા બોલો મને કે છે એમાં થયું મારું થયું તમે ટ્રાય કરો હા વાંધો નહીં બસ હવે કે જરૂરત નથી ચાલુ તો થઈ ગયું છે બધું પછી ચાલો લોક અને અલોક એ ટોપિક ચાલી રહ્યો છે લોક ટોપિક અને અલોક ટોપિક તો લોક એ શું છે અલોક એ શું છે આપણે જાણ્યું છેલ્લા 4-5 एपिसोड આ टॉपिक चाली रहो है तो लोक क्या है अलोक क्या है इसके मामले में ये चला लोक तो पता चल गया कि लोक क्या है अलोक लोक को पकड़ के बैठा है लेकिन अलोक क्या है उसको थोड़ा जानेंगे आज अलोक क्या है तो ये गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि आकाश कितने हैं आकाश की बात पूछी प्रश्न पूछा है आकाश कितने हैं परमात्मा ने कहा है कि आकाश के 2 प्रकार है लोकाकाश अलोकाकाश आकाश के ये 2 प्रकार है लोकाकाश और अलोकाकाश तो अब दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई लोकाकाश क्या है तब भगवान ने जवाब दिया है कि वो जीव भी है जीव के देश भी है और जीव के प्रदेश भी है तीनों है लोकाकाश में जीव भी है जीव का देश थोड़ा भाग भी है और जीव का प्रदेश मतलब परमा अणु अणु 2 इकट्ठे हो जाए तो प्रदेश होता है वो भी है अजीव भी है अजीव के देश भी है और अजीव के प्रदेश भी है तो लेकिन जो जीव है वो एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय और अनिंद्रिय ये सब प्रकार के जीव लोक के अंदर है तो ये भी हमने जाना कि ये कैसे है अब अजीव की बात की है अलोक आकाश की बात की है और अजीव की बात की है अजीव है वो 2 प्रकार के अजीव भी 2 प्रकार के कितने 2 तो अजीव में भी 2 प्रकार देखो अजीव हम जानते थे लेकिन अजीव के 2 प्रकार है वो नहीं जानते थे बराबर हाँ बस यही जानेंगे हम देखो हर एक चीज यहाँ पे 2 बताई है मतलब अगर एक चीज दिखने वाली है तो दूसरी अदृश्य है समझ में आ रहा है हाँ तो एक आपको रूपी मिलेगा तो दूसरा पदार्थ अरूपी मिलेगा 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 ये बात लास्ट क्लास में थोड़ी चली थी जैसे कि एक लकड़ा है लकड़ा पेड़ से काट के लकड़े का टेबल बनाया हो तो वो टेबल अब अजीव हो चुका है क्योंकि अंदर से जीव बाहर निकल गया है अब ये अजीव तो हो गया है लेकिन क्या ये जीव अजीव जो नॉर्मल ये जीव में से अजीव हुआ है जो नॉर्मल अजीव होने चाहिए वो नहीं है बात समझ में आई है ये हाँ ये जीव में से अजीव बना है तो ऐसे आप देखने जाओगे तो जो नॉर्मल अजीव है ना वो तो बिल्कुल अरूपी है वो तो कभी दिखाई भी नहीं देगा ये वृक्ष और वृक्ष में से उसमें से जीव निकल जाने के बाद अजीव बनना जैसे कि रेती हो रेती बहुत सारी रेतियों को इकट्ठा करके आप लखोटी बनाओ मैन्युफैक्चरिंग लखोटी बनाओ या फिर कच्चा लोखंड के बहुत सारे टुकड़े लेकर आप उसका ये पाटा रेलवे उबाल के वो उसको आप रेलवे का पाटा ये बनाओ देखो कच्चा लोखंड है ना वो जीव है ये पृथ्वी का है लेकिन उसमें से लोहा को गर्म करके पिघाल देने के बाद उसमें से जीव चवित हो जाता है और अब जो लिक्विड या जो रेलवे प्लेटफॉर्म जैसे कि ये फ्रेम है चश्मा का फ्रेम तो फ्रेम का ये जो लोहा है ना ये अजीव द्रव्य बन चुका है बराबर बराबर हाँ तो रूपी अजीव ऐसा मिलेगा आपको जो भी रूपी अजीव मिलेगा वो ऐसा ही यही पदार्थ मिलेगा कि जो नॉर्मल जीव था जीव चवित हो चुका और अब उसमें से अजीव द्रव्य बन चुका है अब इसमें से जीव बाहर निकल गया वापस कोई जीव नहीं घुसेगा अंदर अब वापस ये कोई कच्चा लोहा और जीव बन जाए वो पॉसिबल नहीं है तो ये हुआ रूपी अजीव जो जीव के बाहर निकल जाने के कारण हुआ है अब हम जानेंगे अरूपी अजीव अरूपी अजीव ऐसा अजीव है जो पहले भी अरूपी था आज भी अरूपी है कल भी अरूपी ही रहेगा ये बात समझ में आ रही है आपको हाँ जो आज भी अरूपी है कल भी अरूपी ही रहेगा
और पहले भी अरूपी था। तो ऐसे अरूपी जीव के यहाँ पे उसका उल्लेख दिया है। तो जो ऐसा अरूपी जीव है उसको 5 प्रकार कहे गए। 5 प्रकार वो है धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय का प्रदेश, उसके बाद अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय का देश और अधर्मास्तिकाय का प्रदेश। तो ये 6 हो गए। और एक और 7वां है अद्धा समय। तो ये 7 भेद है वो अरूपी अजीव के हैं। ये बात क्लियर हो रही है? फिर से बोलूं? हाँ, छेल्लो फरीથી બોલો. 7 प्रकार के अरूपी अजीव, अरूपी अजीव के 7 भेद। तो धर्मास्तिकाय तो दिखाई नहीं दे रहा, आप सब जानते हैं, बराबर બરાબર. बराबर। अधर्मास्तिकाय भी दिखाई नहीं देते। तो ये जो 7 भेद और समय, अद्धा समय, देखो 5 हमारे षड द्रव्य में से 3 द्रव्य है जो दिखाई दे रहे हैं और बाकी के 3 द्रव्य को कोई नहीं देख सकता, बराबर। બરાબર. तो 3 कौन दिखाई दे रहे हैं? तो आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, वो भी दिख रहा है। जीवास्तिकाय वो भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अगर वो पुद्गल के अंदर है तो आप उसको हरते फरते जीव को तो देख ही पा रहे हो ना। हाँ. हाँ, तो तीनों दिख रहा है। लेकिन जो 3 है वो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल। तो ये 3 को बिल्कुल नहीं दिखाई देते। तो 3 अब हर एक अजीव के टोटल 4 प्रकार बोले गए। अजीव के 4 प्रकार कौन से? तो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। समझ में आया? अजीव द्रव्य ऐसे नहीं बनता है सीधा। अजीव कोई बड़ा टुकड़ा या बड़ा आकाश धर्मास्तिका ऐसे ही बड़ा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी अजीव सीधा बड़ा अजीव नहीं होता है, पर छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर वो अजीव बनता है। तो स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ये 4 उसके मुख्य प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। स्कंद, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश। देखो आप जो भी जानते हो ना, पुद्गल, देश, प्रदेश, परमाणु, हम लोग ऐसे जानते हैं। देखो ये 4 नाम भी हमको बाहर प्रॉपर पता नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम बोलते भी क्या पता है? स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। हाँ या ना? हाँ. हाँ, हम बोलते हैं स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। लेकिन टोटल 4 नाम अलग है। आज से आप ये 4 नाम से इसको याद रखोगे कि स्कंद स्कंद, उसके बाद स्कंद का ही देश। देखो ध्यान से, ये सुनने जैसी बात है। स्कंद, स्कंद का ही एक देश। स्कंद का मतलब ये पूरा बड़ा टुकड़ा। अगर ये है तो ये पूरा स्कंद हुआ, ये पूरा पूरा। अब स्कंद देश, तो इसमें से आप ये थोड़ा भाग निकाल दो। देखो मैंने ये निकाल दिया, तो ये स्कंद देश हुआ। हाँ. अब उसका भी स्कंद प्रदेश, तो इसका भी ऐसा टुकड़ा कि जिसके 2 टुकड़े हो, छोटा सा टुकड़ा इतना जिसके 2 टुकड़े हो पाए, वो हुआ स्कंद प्रदेश। और तीसरा चौथा उसका भाग है परमाणु पुद्गल। अब परमाणु पुद्गल में स्कंद नहीं है, समझ में आ रहा है ये? हाँ. यहाँ स्कंद शब्द नहीं है। स्कंद हमेशा 2 जॉइंट होंगे तभी स्कंद बनेगा। जब तक 2 जॉइंट नहीं हो उसको स्कंद नहीं कहेंगे। वो है परमाणु पुद्गल। हमेशा परमाणु है वो पुद्गल के सबसे पहली अवस्था है। परमाणु मतलब ये हुआ, परमाणु का अर्थ कि ये एक ऐसा कण है या ऐसा पदार्थ है जिसके 2 भाग कभी नहीं हो सकते। अब इसके 2 भाग नहीं हो सकते। इतना छोटा सा छोटा उसका कण, वो हुआ परमाणु। परमाणु पुद्गल, उसका नाम ही है पूरा परमाणु पुद्गल। तो यहाँ आपको 4 भेद बताया गया है। जो रूपी है उसका ही 4 भेद है ये। तो रूपी के 4 भेद में स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल। क्योंकि ये तो दिख रहा है ना, ये कोई अदृश्य नहीं है, ये अरूपी नहीं है, ये दिख रहा है। एक स्कंद, ये बड़ी बॉटल दिख रही है, बॉटल का ये स्कंद देश दिख रहा है। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकालो, दो पुद्गल इकट्ठे उतना ही छोटा, तो वो स्कंद प्रदेश दिख रहा है।
और एकदम छोटा परमाणु पुद्गल, ये चारों चीज आपको दिख रही है, और यही चार इकट्ठा होकर ये बड़ा स्कंद बनेगा। तो इसीलिए ये चारों के चारों प्रकार रूपी है। लेकिन ये चार रूपी तो जीवास्तिका है, फिर पुद्गलास्तिका है और आकाशास्तिका का हुआ, क्योंकि वो चार रूपी है। अब अरूपी के कितने भेद? तो अरूपी के 7 भेद। कितने भेद? 7 भेद। अब उसमें भी देश प्रदेश तो है ही। देखो, समझना ये है कि स्कंद देश प्रदेश तो उसमें भी है, लेकिन ये अरूपी है। ध्यान से फिर से बोल रही हूँ, सुनो। धर्मास्तिका है तो धर्मास्तिका पूरा स्कंद हुआ, 14 आदिलोक प्रमाण। तो धर्मास्तिका है वो स्कंद हुआ। अब धर्मास्तिका का देश, तो उसका स्कंद देश हुआ कि नहीं? हुआ। उसके बाद धर्मास्तिका का प्रदेश, तो वो भी स्कंद प्रदेश हो गया। हो गया। बस परमाणु नहीं है यहाँ पे। परमाणु इसलिए नहीं है क्योंकि ये कभी नया होगा नहीं, कभी पुराना होगा नहीं। ये कभी था ऐसा नहीं, जो कभी नहीं होगा ऐसा नहीं, ना ये कभी खत्म होगा। लेकिन ये जीवास्तिका जिसमें से ये आपने बनाया पुद्गलास्तिका है, ये तो एक पुद्गल से ही स्कंद तक पहुंचा है। बराबर। तो ये तो कभी पहले नहीं था, आज बोतल बन गया है, आज ये स्कंद बन चुका है, कल वापस ये भी बिखर जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये अजीव द्रव्य होगा। लेकिन यहाँ जो अजीव द्रव्य दूसरी की बात की है, वो अजीव द्रव्य है धर्मास्तिका, जो कभी भी पुद्गल के रूप में होता ही नहीं है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और अकाल, ये तीनों कभी भी छोटे टुकड़े के रूप में कभी होते ही नहीं। बराबर। बराबर। तो धर्मास्तिकाय पूरा स्कंद, अधर्मास्तिकाय का भी स्कंद, तो 2 तो भेद यही हो गए। अब धर्मास्तिकाय स्कंद का देश और अधर्मास्तिकाय स्कंद का देश, दोनों का देश, तो वो 2 और हो गए 4। अब धर्मास्तिकाय स्कंद प्रदेश, अधर्मास्तिकाय स्कंद प्रदेश, तो 6 हो गए। और 7वां हुआ अद्धा समय काल। समझ में आ गया? क्योंकि ये धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के तो 3 ही भेद होंगे, उसका पुद्गल कभी भी नहीं आएगा। पुद्गल परमाणु कभी नहीं होता है। ठीक है। और अद्धा समय, तो ये 7 क्या हुआ? अजीव द्रव्य के भेद। अजीव के पहले 2 भेद, रूपी अरूपी। अब अरूपी अजीव के 4 भेद, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु पुद्गल। बराबर। और जो अरूपी, जो 7 प्रकार के, ये 5 जो हमको बताए हैं, वो भी है धर्मास्तिका, धर्मास्तिका का देश, धर्मास्तिका का प्रदेश, अधर्मास्तिका, अधर्मास्तिका का देश और अधर्मास्तिका का प्रदेश, और 7वां अद्धा समय। तो इस प्रकार से आपके अरूपी के भेद हुए। आओ, अब अरूपी की ही बात चल रही है, अजीव द्रव्य की ही बात चल रही है, और वही अभी भी उसका आकार, उसका रंग, उसका रूप सब चलेगा। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अलोकाकाश है वो क्या है। प्रश्न तो अलोकाकाश से चल रहा था, तो गौतम स्वामी ने पूछा क्या अलोकाकाश जीव है? आकाश तो जीव, आकाश भी जीव नहीं, अलोकाकाश भी जीव नहीं है। बराबर। अगर आकाश जीव होता तो कभी ना कभी उसमें से जीव चवित होते कि नहीं होते। इसलिए आकाश हो या अलोकाकाश, 2 में से, लोकाकाश या अलोकाकाश, 2 में से कोई भी जीव नहीं है। दोनों के दोनों अजीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य। अब वो क्या है? क्या अलोकाकाश जीव है? क्या जीव का देश है, जीव का प्रदेश है? तो भगवान मना कर रहे हैं, ना वो जीव है, ना वो जीव का देश है, ना ही जीव का प्रदेश है, ना अजीव का देश है, ना अजीव का प्रदेश। तो क्या है? तो भगवान बता रहे हैं कि हे गौतम, अलोकाकाश एक अजीव द्रव्य देश है। क्या है? द्रव्य देश, अजीव द्रव्य देश। हाँ बोलो काश्मीरा। अजीव द्रव्य। हाँ कई કહે છે એને હેન્ડ રેઝ કર્યો છે ને,
ચા હેલો, હા બોલ, સવાલ હતો. સંભળાય છે? હા હા આકાશમાં ઉત્પન્ન નથી થતા. ના, આકાશમાં તો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થશે? હા, એટલે જો અજીબ હવે, છે એટલે જ. હા હવે સમજવાનું શું છે. જો આ પ્રશ્ન થયો, બહુ સારો પ્રશ્ન થયો. જો સમજવાની વાત શું છે, આકાશ એ અજીવ દ્રવ્ય દેશ છે. આખો એક દેશ છે, આખો એક દેશ. એમાં એમાં પૂતગલ પ્રદેશ બી નથી ને પરમાણુ બી નથી. જો સમજજો, બરાબર. બરાબર, એમાં નથી પરમાણુ, એટલે એના નાના નાના ટુકડા છે જ નહીં. એમાં કશું જ નથી. એ માત્ર એક અજીવ દ્રવ્ય દેશ છે. અગુરુ લઘુ છે. અગુરુ લઘુ એટલે નથી ભારે, નથી હલકું, એટલે તો એ ઉપર સ્થિત છે. નથી, એનામાં અનંત અનંત ગુણ છે. અનંત ગુણ એટલે કેવું, તો કે અનંત ગુણમાં એની એ બધાને પોતાની અંદર સમાવે એવો એનો ગુણ છે. કારણ કે અવકાશ જ છે ને જે આપણને બધાને અંદર રાખીને બેઠું છે. હા, ગ્રહો છે પછી આકાશમાં. પછી ક્યારે મરતું નથી, ક્યારે ખતમ નથી થતું. તો અહીંયા સમજાવ્યું એને પાછું બીજું શું કીધું છે, તો કે જો એને નથી વર્ણ, નથી ગંધ, નથી રસ, નથી સ્પર્શ. આ કશું જ નથી. હવે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કોને હોય? જીવને જીવને જન્મ લેશે તો વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પૂતગલાસ્થી કાંઈ મળશે તો જ મળશે, રાઈટ? બરાબર. તો બધા જીવ તો જે બી જન્મે, જે પણ આકાશમાં જે પણ જીવ જન્મે, પછી એ મચ્છર હોય, અગનગોળા હોય, કાંઈ પણ હોય, એ લોકો બધા પોતે પૂતગલ અસ્થિકાય લઈને જન્મે છે. એટલે એ લોકો બધા પૂતગલ અસ્થિકાયના પ્રકાર થઈ ગયા. આકાશ તો ખાલી બધાને પોતાની અંદર રહેવાની જગ્યા આપે છે, બસ. આકાશ કહે છે કે તમે આવો અને મારી અંદર આવીને રહો. છત્ર. યસ, મારી અંદર આવીને રહો. આકાશ જ છે, લોકાકાશ જ છે, જે બધાને સંગ્રહિત કરે છે. બધાને સંગ્રહિત કરીને એક જગ્યાએ રહેવા માટે પણ કંઈ જોઈશે કે નહીં? હવે જો કે આ લોકાકાશ જો બધાને સંગ્રહીને ન રાખે તો તમે એક જીવ પોતાનું સંસાર, ગામ, નગર કશું બનાવી જ ના શકો, રાઈટ? દેવલોકનો એરિયા, દેવલોકનો અલગ, એ પણ એ લોકો ના કરી શકે. એવી રીતે નારકી સાથે નારકીનો અલગ એરિયા એ પણ નહીં થાય. તો આકાશે બધાને રહેવા દીધા છે ત્યારે જ થઈ રહ્યું છે, બરાબર? એટલે આકાશ શું કરે છે, તો કે બધાને રહેવાનું સ્થાન આપે છે, સ્થળ આપે છે. એટલે આકાશ એક અવગાહના યુક્ત ગુણધર્મ વાળું અગુરુ લઘુ દ્રવ્ય દેશ છે. દ્રવ્ય દેશ સમજાયું? એને પ્રદેશ નથી કીધું અને પરમાણુ નથી કીધું. એને એટલું સમજવાનું છે. એક દ્રવ્ય દેશ છે. દેશ એટલે શું, તો કે સ્કંદ નહીં પણ દેશ. એમાં સ્કંદ પણ નથી, સ્કંદ પછીનું છે. સ્કંદ એટલે એક આખો મોટો ટુકડો. જો સમજવાની વાત બી બહુ સમજવા જેવી છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. જો એ આખો ટુકડો હોય ને તો પછી એની અંદર તમે નાના નાના ટુકડા કરીને રહી ના શકો. આ ષડદ્રવ્યમાં રહીને પાછો એક જ મુદ્દો આવે છે. ષડદ્રવ્યો, બધા જ ષડદ્રવ્યો એક દ્રવ્ય દેશ કહેવાય. દેશ એટલે ભાગ. દેશ એટલે સ્કંધમાંથી છૂટો પડેલો ભાગ. આજે મારે રહેવું હશે ને તો હું દ્રવ્ય દેશમાં જ રહી શકીશ. હું આખા આકાશમાં નથી રહી શકવાની, બરાબર? બરાબર. આત્મામાં 14 રાજલોકમાં સમાઈ શકે એટલા પ્રદેશો છે આત્માના. પણ એ ક્યારે? પ્રદેશો જ્યારે ફેલાવે ત્યારે, ભેગા કરીને પહોળા કરે તો, બાકી નહીં. એ બધા એને 14 રાજલોક જેટલા પ્રદેશ કીધા. એના પ્રદેશો 14 રાજલોક જેટલા છે. પણ શું આત્માની અવગાહના 14 રાજલોક જેટલી છે ખરી? ના. એક આત્મા 14 રાજલોકને અવગાહીને તો ક્યારે રહેવાનું જ નથી. એ માત્ર એના પ્રદેશોને ફેલાવે ત્યારે 14 રાજલોક પ્રમાણ થાય. બાકી તો એ કેટલા દેશ, જીવ એક દેશ ભાગમાં છે કે નહીં? ચાલો, બાકી જીવ કેટલા ભાગમાં? એને તમે દેશ ભાગ કહેશો કે નહીં? આજે આખા 14 રાજલોકના એક નાના ભાગમાં જ હશે ને? બસ તમે ખાલી આટલો એક દેશ ભાગ જેટલી જગ્યા રોકો છો. જો હવે દેશ ભાગને કેવી રીતે સમજશો? આ બહુ 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 ફાઇન મુદ્દો છે. સમજો, એક મોટો લાડવો લો, આટલો મોટો લાડવો લો. એ લાડવાને એમ સમજો કે આ 14 રાજલોક છે, રાઈટ? હવે એમાંથી એક કણીઓ છૂટો પાડો, ખાલી કણીઓ બી આટલો મોટો થશે ને? તો એ થયો દેશ ભાગ. એ દ્રવ્ય દેશ થયો. લાડવામાંથી છૂટો પડેલો દ્રવ્ય દેશ થયો.
હવે એમાંથી તમે ઓર ઝીણો ટુકડો કરો જેના માત્ર 2 ભાગ થાય, તો એ થયો દ્રવ્ય પ્રદેશ. અને એ 2 ભાગના પણ 1 ભાગ કરી નાખો. હવે એમાંથી કોઈ ભાગ બનવાનો નથી. તે થયો ઝીણો પરમાણુ પૂતગલ. એ લડ્ડુનો જ પરમાણુ પૂતગલ છે. તો એવા ઝીણા ઝીણા કેટલા બધા પરમાણુ પૂતગલ ભેગા થયા ત્યારે એક પેલો કણીઓ બન્યો ને. બુંદીની એક કણી કેટલા બધા પૂતગલ ભેગા થયા ત્યારે બની. અને હવે એ કણી સમજો, બધી કણી એક એક સ્વતંત્ર કણી પડે છે. કણી બધી સ્વતંત્ર છે, રાઈટ? આવી અસંખ્ય કણીઓ ભેગી કરી ત્યારે તમે એનો એક લડ્ડુ બનાવ્યો. એટલે આ બધી કણીઓ એ દેશ ભાગ છે. એ ધર્માસ્તિકા એક આખો લડ્ડુ છે અને એમાંથી તમે એક કણી લો છો એટલે તમે એનો દેશ ભાગ લીધો અને પાછો એ વાપરીને મૂકી દીધો. એ કંઈ ખાઈ નથી શકવાના, એ ખતમ નથી થવાનું, પણ તમે વાપરો છો શું? તો કે એક દેશ ભાગ. બરાબર? એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયું? બરાબર? લાડવાનું સમજાયું પણ એને કમ્પેર કરીએ જરા ફરી. હા, કમ્પેર જો ફરીથી જો. હવે હું આકાશની જ વાત કરું. ચલ, આકાશ એક આખો લડ્ડુ છે, રાઈટ? લોકાકાશ એ આખો લડ્ડુ છે. એમાં એક મચ્છર કેટલી જગ્યા રોકશે? એક દેશ ભાગ રોકશે. આખા આકાશમાંથી તો એ દેશ ભાગ જ રોકે છે ને. બરાબર, જરાક. હા, જરાક. એવી રીતે મેં પોતે કેટલી જગ્યા રોકી આખા લોકાકાશમાં? જરાક. બસ, દેશ ભાગ. એટલે એમાં જે કંઈ પણ આવે છે ને, જે પણ પછી એ પેલા અગનગોળા હોય કે તારા હોય કે ગ્રહ હોય કે નક્ષત્ર, એ બધા દેશ ભાગ જ આકાશ રોકે છે. બસ, એ બધા દેશ ભાગ જ આકાશ રોકે. એટલે એ બધા જીવ. આકાશ એ જીવ નથી. સમજાણું? અજીવમાં જીવ છે બધા. હા, એ બધા અજીવ છે. આ બધા જ અજીવ છે, અજીવ દ્રવ્ય છે. હવે અજીવમાં પણ 2 ભેદ પડી ગયા. એમાં પહેલો ભેદ એ કે જે આપણા બધા અજીવો, આપણે અજીવો, રૂપી અજીવો કે જે આ પૂતગલ દેખાય છે, આ શરીર દેખાય છે, એ રૂપી અજીવમાંથી હંમેશા નાશવંત જીવ બહાર નીકળશે. રૂપી અજીવમાં જ જીવ ઘૂસે, જીવ જન્મે અને એ જીવ મરીને બહાર નીકળી જાય. પણ અરૂપી અજીવમાં નથી કોઈ જીવ, નથી જન્મવાનું, નથી કશું થવાનું. એક ક્વેશ્ચન બીજું. હા, બોલ. ચામડી અજીવ કહેવાય કે જીવ કહેવાય? ના, ચામડી એ છે અજીવ, પણ એ રૂપી અજીવ છે. અજીવને 2 અરૂપી ને રૂપી એમ જ 2 સમજવાના છે. ચામડી એ રૂપી અજીવ, કારણ કે કેટલા બધા ઝીણા ઝીણા પૂતગલ ભેગા થઈને આ સ્કંદ બન્યું ને, એટલે. અને એને ફિલિંગ્સ પણ આવે છે ને એટલે. હા, એટલે એ રૂપી અજીવ. એ ફિલિંગ્સ ચામડીને નથી આવતી, ફિલિંગ્સ અંદરના જીવને આવે છે. ચામડીને કોઈ ફિલિંગ નથી. તમે અંદરના જીવને કોમામાં સુવડાવીને તમે ચામડી પર ચેરકો મૂકો તો ચામડી રડવાની નથી, ચીસ નથી પાડવાની. બરાબર ને? અને પેલાને માણસે અંદરના જીવને સુવડાવી દીધો છે, એકદમ ઘેનમાં મૂકી દીધો છે, એટલે એ પણ બૂમ નથી પાડવાનું. પણ જીવતા માણસની ચામડી પર એક મચ્છર કરડશે તો? હા, જાગતા માણસને એક મચ્છર કરડશે તો બૂમ પાડશે. બસ, એટલે આ સમજવાનું એ છે કે આ ચામડી એ શું છે? તો કે રૂપી અજીવ દેખાય છે. સ્કંદ, દેશ, પ્રદેશ, પરમાણુ દેખાય પણ છે અને જે દેખાય છે એનો નાશ પણ થવાનો છે. કારણ કે પરમાણુમાં મિક્સ પૂતગલમાં જવાનું પણ છે. હંમેશા એટલું યાદ રાખજો, એ ક્યારેય શાશ્વત નથી. રૂપી અજીવ ક્યારેય શાશ્વત નથી. એ ખતમ થઈને એ પરમાણુમાં વિખેરાઈ જશે. પણ અરૂપી અજીવ એ એક દેશ ભાગ, દ્રવ્ય દેશ છે. એ દ્રવ્ય દેશ ક્યારે પણ ખતમ નથી થવાનો, ના ભૂતો ના ભવિષ્ય. હવે સમજાઈ ગયું? પંચમહાભૂતમાં ગણાય? પંચમહાભૂતમાં રૂપી અજીવ ગણાય. રૂપી અજીવ ગણાય. કારણ કે એ પણ તો પેલા પૃથ્વી કાય, અપ કાય, તેવું કાય, વાયુ કાય અને વનસ્પતિ કાય, એ 5 પ્રકારના કાયથી ભેગું જ થાય છે ને. આપણે બી તમે એકેન્દ્રિયમાં આવ્યા ને. શરીર ઇન્દ્રિય શેમાં આવ્યું? ચામડી શેમાં આવી? શરીર ઇન્દ્રિયમાં આવ્યું. શરીર પર્યાપ્તિમાં આવ્યું ને. ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિમાં. ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિમાં એકેન્દ્રિય.
તમે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિમાં પંચેન્દ્રિય છો, રાઈટ? હમ. તો પંચેન્દ્રિય ગણાશે કેવી રીતે? 5 ઇન્દ્રિયવાળા શરીરથી જ ગણાશો ને? હમ. એટલે શરીર પર્યાપ્તિ વગર તો પંચેન્દ્રિય થવાના બી નથી. પહેલા શરીર પર્યાપ્તિ મળશે, રાઈટ? હમ. હમ. એટલે આહાર, શરીર, શ્વાસોચ્છ્વાસ, અરે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ, પછી શ્વાસોચ્છ્વાસ ચોથી, પછી ભાષા અને પછી મન. તો તમે જેવા તમારી પહેલી પર્યાપ્તિ ગર્ભમાં આત્મા આવે એવો જ એ પહેલો આહાર કરશે. શું કરશે? એટલે એનું સૌથી પહેલી પર્યાપ્તિ જ આહાર પર્યાપ્તિ છે. સૌથી પહેલા માતા પિતાના વીર્ય અને રજનો જે આહાર કરશે, જે મિશ્રણ થયું છે એ, અને એમાં આવીને ઉપજે ને એમાં એ જન્મ લે એટલે પહેલો આહાર કરે. આહાર કર્યા પછી બીજે 48 મિનિટે શરીર પર્યાપ્તિ. હવે આહારમાં જે શરીરનું પરિણમન કરશે, બરાબર? હવે પરિણમન જ્યારે શરીરનું કરશે ત્યારે એક આવડું નાનું બિંદુ જેવું શરીર બનાવશે પોતાનું. અને એ શરીર બનાવી લીધા પછી હવે આ શરીર પછી ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ. તો હવે એને કેટલી ઇન્દ્રિય કરવાની? કેવી દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયો? 5 ઇન્દ્રિયો. ગર્ભમાં આવ્યો એટલે 5 ઇન્દ્રિયો. હવે આ તો આપણા ગર્ભમાં આવ્યો. હમણાં એમને જ કોઈ પેલા કોઈના સમૂરછીમાંથી દેડકાના કે ઓલા 4 ઇન્દ્રિય ચતુ ઇન્દ્રિય વાળાના સમૂરછીમાં જન્મ લીધો હોય તો એ 4 ઇન્દ્રિય જ બનાવી શકે ને? હા, ત્યાં કોઈ જઈને આત્મા જન્મ લે તો એ 4 જ ઇન્દ્રિય બનાવે. એવી રીતે 3 ઇન્દ્રિયો. કીડીના સમૂર્છમ કીડીના જે મળમૂત્રમાં જઈને કોઈ આત્મા જન્મ લે તો એ 3 જ ઇન્દ્રિય બનાવશે, રાઈટ? બરાબર ને? હા. એટલે આવી રીતે ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિઓ તમે પ્રાપ્ત કરો છો, પણ આ ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ જીવે પોતે બનાવી છે ને, એટલે એ થઈ ગઈ રૂપીય જીવ. સમજાયું? અરૂપી અજીવમાં તો કોઈ જીવ આવવાનો જ નથી. અરૂપી અજીવમાં યાદ રાખજો કે કોઈ એક દ્રવ્ય દેશ છે, એક ટુકડો છે, એમાં કોઈ જીવ આવવાનો નથી. અને તમે જ્યારે જીવ એને વાપરે છે ને ત્યારે એ અરૂપી અજીવનો દેશ ભાગ જ વાપરી શકશો. તમે એને સંપૂર્ણ રૂપે ક્યારે વાપરી બી નથી શકવાના. વાપરશે તો પણ 14 રાજલોક પ્રમાણ શરીર કેવડી ભગવાન કેવડી સમુદ્ઘાત કરશે ત્યારે તો માત્ર 8 સમય સુધી પણ એના આત્માના અલગ અલગ પ્રદેશો એ જગ્યાએ વાપરશે. એ પોતાના આત્માના પ્રદેશોને એ 14 રાજલોકમાં લઈને ફેલાવે છે. ફેલાવીને તરત પાછા લઈ લે છે, એક જ સમયમાં પાછા લઈ લે છે. એટલે એક સમયથી વધારે તો ત્યાં રહેવાના બી નથી એના દેશ ભાગો. બરાબર? બરાબર. ચલો હવે આગળ. તો હવે આકાશ છે, આ લોકાકાશનું આકાશ છે, એને કેટલા વર્ણ? તો કે ભગવાન કે એને કોઈ વર્ણ જ નથી. તો આપણે કહીએ કે ભાઈ 5 વર્ણ છે, 2 ગંધ છે, 5 રસ છે, 8 સ્પર્શ છે. દરેક આપણા અજીવ દ્રવ્યને છે, આપણી આ ચામડીને છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ બધું જ છે. આ પૂતગલના 20 પ્રકારના ભેદ છે. સમજાયું? આ રૂપી પૂતગલ છે, રૂપી અજીવ છે, એના 20 ભેદ. પણ જે અરૂપી અજીવ છે એને તો કોઈ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કશું જ નથી. એક અજીવ દ્રવ્ય દેશ અગુરુ લઘુના અનંત ગુણોથી સંયુક્ત અને સર્વ આકાશનો અનંતમો ભાગ એ લોકાકાશ. સમજાયું? લોકાકાશ એ શું છે? યસ, આ લોકાકાશ. બરાબર. હવે ધર્માસ્તિકાયની વાત કરી તો ધર્માસ્તિકાય કેટલો મોટો? જેમ લોક કેટલું મોટું એમ ધર્માસ્તિકાય કેટલો મોટો? તો કે એ લોક રૂપ છે, માત્ર લોક જેટલો જ છે. ધર્માસ્તિકાય અને લોક બંને એક સરખા, બંનેનું પ્રમાણ એક સરખું. એ લોકને અડીને રહેલો છે, અડકીને, લોકને સ્પર્શીને. જો આ બી ધ્યાન દો, એ લોકની અંદર મિક્સ નથી થઈ રહ્યો. લોક પણ અરૂપી અને લોકાકાશ પણ અરૂપી અને ધર્માસ્તિકા પણ અરૂપી, અધર્માસ્તિકા પણ અરૂપી, પણ ત્રણેય એકબીજાને અડકીને રહેલા છે. ત્રણેય એકબીજામાં મિશ્રણ નથી થતા. મિશ્રણ કેમ નથી થતા? કારણ કે એ લોકોને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કોઈ જીવ અંદર જાય ને એ લોકોને મિશ્રણ કરે ને પોતે જાતે મિશ્ર થઈ શકે ખરા? બતાવો. તમારા શરીરમાં આ બધું મિશ્રણ કેમ થયું? 5 વર્ણમાંથી એક વર્ણ લીધો, 2 ગંધમાંથી એક ગંધ લીધો. પેલો જે જીવ ગર્ભમાં પ્રવેશ્યો ને એણે એના પોતાના
મળેલા પુણ્યોદયના હિસાબે એણે વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ પ્રમાણે પોતાની ચામડી બનાવી, બરાબર? એ જીવ અંદર ગયો એટલે બનાવી. અધર્મસિકામાં કોણ જીવ જવાનું છે? કોઈ નહીં. એટલે એ લોકોનો કોઈ આટલો પણ દ્રવ્ય દેશ પણ કોઈ લઈ અને પોતાના શરીરની અંદર મિશ્રણ કરી શકવાનું નથી. સમજાયું? આ અદ્રશ્ય રૂપી અજીવ છે. અદ્રશ્ય અરૂપી અજીવ. અદ્રશ્ય અરૂપી અજીવ. અદ્રશ્ય યાની અરૂપી. એવો અજીવનો દ્રવ્ય દેશ છે કે મારે એને વાપરવો છે. દ્રવ્ય દેશ વાપરીશું. કેટલો? ખાલી દેશ વાપરીશ, બસ, એનાથી વધારે નહીં. આ દેશ પણ કેમ કીધો સમજવા જેવું છે. સમજજો, દેશ પણ કેમ કીધો. આજે હું તો ખાલી 6 ફૂટની છું, તો મારી ઓરા આખી આજુબાજુનો એરિયા ખાલી 6 ફૂટ જ થશે. મારા પૂતગલાસ્તિકાયને કે આ જીવાસ્તિકાય છે, આ બિંદુનું જીવાસ્તિકાય, એ ખાલી 6 ફૂટથી વધારે તો ધર્માસ્તિકાયનો ઉપયોગ નથી કરવાની, રાઈટ? બરાબર. પણ માની લો કે 3 ગાઉની કાયાવાળો જીવ હોય તો 3 ગાઉની જોઈશે એને, તો એટલે દ્રવ્ય દેશ કેવું પડશે ને. તો એ ધર્મસિકાય જ્યારે વાપરશે 3 ગાઉનું વાપરશે, એટલે એને દ્રવ્ય દેશ કીધો. એટલે હવે આ નવો પોઈન્ટ છે, ખાસ સમજવા જેવો કે અધર્માસિકાય લોક રૂપ છે, લોક માત્ર, લોક જેટલો જ છે, અને લોક પ્રમાણ છે, લોકને સ્પર્શીને રહેલો છે અને અડકીને રહેલો છે. એ લોકની અંદર કોઈ પણ એંગલથી મિશ્રણમાં નથી. એટલે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે લોક એને પોતાની અંદર અવગાહીને બેઠું છે. સમજજો, આમાં લોક ધર્માસિકાયને અવગાહીને નથી, રાઈટ? અથવા ધર્માસિકાય લોકને અવગાહીને નથી. એ લોક પ્રમાણ છે, લોક જેટલો જ છે અને લોકને અડીને રહેલો છે, બરાબર? હા, એ રીતે જ અધર્મસિકાયને પણ જાણવું, એ જ રીતે લોકાકાશને પણ જાણવું, એ જ રીતે જીવાસ્તિકાયને પણ જાણવું. જીવાસ્તિકાય એટલે કોણ? તો આત્માના પ્રદેશો. સમજ્યા? જીવાસ્તિકાય એટલે કોણ? તો આત્માના પ્રદેશો. તો આત્માના પ્રદેશો પણ જ્યારે 14 રાજલોકમાં ફેલાવે તો એ લોકને અડીને જ ઊભા છે, બરાબર? એ પણ લોકને અડીને ઊભા છે. અને પૂતગલાસ્તિકાયને પણ કેમ સર્વલોક પ્રમાણ કીધો? એને પણ સર્વલોક પ્રમાણ કેમ કીધો? એ પણ લોક રૂપ, લોક માત્ર. કારણ કે પૂતગલાસ્તિકાય એટલે કે પૂતગલના પરમાણુ ક્યારે બી લોક છોડીને બહાર જઈ શકવાના છે ખરા? લોકમાં જ રહેવાના છે. અને લોકમાં ઠાંસીને ભરેલા છે નિગોદના જીવો, ગોળાઓ. તો નિગોદના ગોળા એ શું છે? પૂતગલ જ પરમાણુ જ છે ને, કે કઈ બીજું? બસ, જીવ જેની અંદર રહે એ પૂતગલ પરમાણુ. એટલે પૂતગલાસ્તિકાય થયું. એટલે પૂતગલાસ્તિકાય પણ લોક પ્રમાણ છે. બોલો, સમજાઈ ગયું આજે બધાને? ષડદ્રવ્ય વધારે ક્લિયર થયું? આવો, ચલો. એટલે ધર્માસિકાય તમને બધું કેટલું મોટું છે ખબર પડી ગઈ. હવે ધર્માસિકાય કેટલા ભાગને અધોલોક સ્પર્શે? તો અધોલોક અડધા જેટલો છે, તો અડધાથી વધારે ધર્માસિકાયને સ્પર્શ કરશે. તિર્યક લોક અસંખ્યાત ભાગ જેટલો છે, એટલે અસંખ્ય ભાગને સ્પર્શે છે, બરાબર ને? અને ઉર્ધ્વલોક દેશોન અડધા ભાગને, એટલે અડધાથી થોડું ઓછું ઉર્ધ્વલોક એટલાને સ્પર્શે છે. જો હવે અહીંયા એક મુખ્ય મુદ્દો આવે છે. એ મુદ્દો એ છે કે જેમ બધા સમજે છે કે તિર્યક લોક ખાલી 1800 યોજનનો જ છે, એટલું જ માને છે. તિર્યક લોકને 1800 યોજન જેટલું જ માન્યું છે. પણ અહીંયા તમને સમજાશે. જુઓ, અહીંયા તમને તિર્યક લોક, ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક, આખું ઉપરથી નીચેની 14 રાજલોકની લાઈન પકડી, બરાબર? હા કે ના? હા. તો હવે તમે કલ્પના કરો કે તિર્યક લોક ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાત ભાગને સ્પર્શે છે. તો અસંખ્યાત ભાગ કેવી રીતે થશે? 1800 યોજન એટલે અસંખ્યાત ભાગ. જો એ 1800 યોજનને સ્પર્શતો હોત તો અહીંયા 1800 યોજન જ લખ્યું હોત, બરાબર?
બરાબર. જો નારકી 7 રજ્જુમાં છે એટલે અડધો કહી દીધો એને, અડધાથી વધારે લોક, બરાબર છે. પણ ઉર્ધ્વ લોકને પણ દેશોનો અડધાથી ઓછો ઊણો કીધો છે, કારણ કે એમાં 6 જ રાજલોક આવ્યા, એ પણ બરાબર. 7 રજ્જુ નારકી પાસે, 6 રજ્જુ ઉર્ધ્વલોક પાસે, તો એ અડધાથી ઓછું. 7 રજ્જુ નારકી પાસે, તો એને અડધાથી વધારે કીધું. તો હવે તિર્યક લોક બાકી રહ્યો, તો તિર્યક લોક ઓટોમેટિકલી એક રજ્જુનો કહેવાય ગયો. હા. અને આમાં અસંખ્ય ભાગ કીધા છે, જુઓ તમે, સમજવાની વાત આ છે. અસંખ્ય ભાગ, તો અસંખ્ય એટલે 1800 નહીં, એ વાત સાચી ને? હા, અસંખ્ય એટલે 1800 નહીં, અસંખ્ય એટલે એક રજ્જુમાં અસંખ્ય યોજન આવ્યા, બરાબર. બરાબર. એટલે અહીંયા તમારી એની ઊંચાઈથી માપ્યું છે બધું. ઊંચાઈથી ધર્માસિકાએ કેટલો છે એ માપ્યો છે. તો ઊંચાઈથી તિર્યક લોકમાં એ અસંખ્યાત ભાગને અડકી રહ્યો છે, એટલે આપણે એને અસંખ્યાત પ્રમાણનો ઊંચો તિર્યક લોક જાણવો, બરાબર. બરાબર. ચલો, હવે રત્નપ્રભાની વાત કરી છે, તો હવે તમે જોઈ લો, 7 નારકી એટલે અડધાથી વધારે ધર્માસ્તિકાય. તો શું રત્નપ્રભા અસંખ્યાત ભાગને અડકે છે કે પછી અસંખ્યાતને અડકે છે, અથવા આખાને અડકે છે? તો ભગવાન કહે છે કે એ ગૌતમ, એ સંખ્યાતને પણ નથી અડતી, પણ એ અસંખ્યાત ભાગને અડકે છે. તો એક રજ્જુની રત્નપ્રભા બી અસંખ્યાત ભાગ જેટલી થઈ કે નહીં? એ સંખ્યાત નથી, અસંખ્યાત છે. એટલે અસંખ્યાત એટલે એક રજ્જુ, એટલો ખ્યાલ આવી ગયો હવે? બસ. એટલે અસંખ્યાત એટલે એક રજ્જુ હોય, તો તિર્યક અસંખ્યાત છે, તો તિર્યક એક રજ્જુનો ચોક્કસ છે. એ તમને અહીંયાથી સાબિત થાય છે કે તિર્યક લોક પણ એક રજ્જુનો જાણવો. ચાલો, સમજાય છે ને? હવે આગળ જવું ને, નેક્સ્ટ પેજ. હા. હજી રત્નપ્રભાની જ વાત છે. રત્નપ્રભાના 4 ચરમાંત, એ તો મેં કહી દીધું છે તમને. 4 ચરમાંત જાણવાના બધાના. રત્નપ્રભાના પણ 4, સ્વધર્મ દેવલોકના પણ 4, પછી અચ્યુત દેવલોકના પણ 4, પછી સર્વાત સિદ્ધના પણ 4, એ રીતે દરેકના, અનુત્તર વિમાનોના પણ 4, એ રીતે દરેકના 4 ચરમાંત જાણવા. અષ્ટમિકા ભિક્ષુ પ્રતિમા, જો આ એક સમજવા જેવું છે. 8મું સમવાય, 64મું સમવાય, આ એક સમવાય સમજવા જેવું છે કે 64 અહોરાત્રમાં 288 ભિક્ષા આહાર લઈ સૂત્ર અનુસાર એને પૂર્ણ કરાય. આ એક સમજવું પડશે. દક્ષાતન સમજાય તો જો કે 64 અહોરાત્રિમાં 288 ભિક્ષા આહાર, તો એક અહોરાત્રની કેટલા મળે? પહેલા એમ ગણો. 6 ચોકા 24, તો 66. શું છે આ? કઈ સમજાય છે? ભિક્ષુ પ્રતિમા છે એટલે આ કોઈ પડીમાં જ છે, વ્રતની પડીમાં છે, અને ભિક્ષા લેવાની છે, એટલે કે ગોચરી વાપરવાની વસ્તુમાં આ પ્રશ્ન આવે છે. આ કંઈક સમજવા જેવો મુદ્દો છે. આ આપણે જાણીએ છીએ એવું રૂટીનની વાત નથી. 64 અહોરાત્રિ ગણો, અને 64 અહોરાત્રિમાં આપણે એકના 8 પ્રહર, તો 64ના પ્રહર કેટલા થશે? 1 પ્રહર એટલે 3 કલાક ને? હા, 3 કલાક. પણ એમાં 288 વાર ભિક્ષા થઈ. 64 અહોરાત્રિમાં 288 વાર ભિક્ષા થઈ, આહાર લેવાનો. તો હવે જો 64 અહોરાત્રિમાં 288 આહાર થઈ ગયો, તો એને તમે 8 ભાગો, 288 ને 8 ભાગો, 8 તરી 24.
4 અને 6 અઠા 48 એટલે 36. 288માં 36 વાર 8 8 8 8 8 પ્રહર આવશે. ખબર નથી, સમજવા જેવું છે. આપણે કંઈક પૂછવું પડશે કોઈ સાહેબને, પણ કંઈક નવી આ છે ને નવી વસ્તુ. હા, આ રહ્યું છે ને પેલી પ્રતિમાઓ કરે ને બધી પડીમાં છે, પણ એમાં આટલી બધી વાર એટલે નવાઈ લાગે. ભિક્ષા આહાર આટલો બધો બહુ વધારે છે. આ ભિક્ષા આહાર શું છે જો સમજ, કે 64 અહોરાત્ર હોય ને, 64 અહોરાત્રમાં એકાસનું એક વાર ભિક્ષા લો ને તો 64 જ ભિક્ષા થાય. સમજાયું? નહીં પણ એ પેલું નથી હોતું કે હાર હોય ને હાર પ્રમાણે એક એક મણકો હોય ને એનું કંઈક એવું હમણાં વચ્ચે બી એક મહાત્માએ આવું કંઈક કીધું તો હતું. હા, પણ હવે આમાં 288 64 અહોરાત્રમાં 288 ભિક્ષા પડીમાં આવી. હા એટલે એટલા દિવસ વાપરવાનું. પણ 64 અહોરાત્રમાં 288 ક્યાં દિવસ આવે? એટલે 288 દિવસમાં 64 અહોરાત્ર વાપરવાના એવું આવતું હશે. મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય પ્રિન્ટ. હા હા, કારણ કે 288 અહોરાત્ર થાય ને એટલે એને તમે 30 ભાગો તો પણ 6 × 50 = 30, એટલે સમજો ને 6 મહિનાથી ઓછા દિવસ થયા. 5 એને 30 આપણે ભાગીએ, ચલો 288 ને 30 ભાગો એટલે 9 × 27, 270, એટલે 18 બીજા વધ્યા, એટલે 9 મહિના અને 18 દિવસ. સમજાયું? 9 માસ અને 18 દિવસમાં તમારે 64 અહોરાત્ર જ ભિક્ષા વાપરવાની, એમાં બી. હા, એટલે 288 દિવસમાં 64 વાર એમ થાય. હા, એટલે હવે એટલે સમજો દર 8 એક વાર વાપરવાનું આવશે. 6 × 18 એટલે દર 8 આવશે. 6 × 4 = 24, એટલે 4 દિવસે એક વાર વાપરવાનું. 4 દિવસે એક વાર વાપરવાનું એટલે આખો એક તપ જ છે. 288 દિવસનો તપ છે. સમજાય? હા એટલે 4 દિવસે વાપરવાનું હોય તો શું કહેવાય? નહીં, 4 દિવસે વાપરવાનું એવું ન હોય. સમજો ઉપવાસ હોય. હા, એક ઉપવાસ વાપરો, પછી 2 ઉપવાસ ચડો. આ સિદ્ધિ તપ જેવું હશે. અચ્છા. સિદ્ધિ તપ ને શ્રેણી તપમાં હોય છે ને બહુ બધા દિવસો. શ્રેણી તપમાં ઘણા બધા દિવસ હોય છે. હું પૂછીશ કોઈને. હા, તમે બી આ તો આ છે ને 288 દિવસનું તપ છે. ભિક્ષુ પ્રતિમા. હા, ભિક્ષુ પડીમાં 288 દિવસનો તપ છે. ચાલ. હા, ચાલ. હવે આપણે પણ આગળનો એની સાથે દેવદેવીઓનું ને એવું બી આવી ગયું એ જ પેરેગ્રાફમાં. એ જ તું શું આવી ગયું? તમે એમાં પાછું દેવદેવ. હા, એ સમવાય છે. સમવાયનો પાઠ છે ને, સમવાયના પાના છે. સમવાયના ગાથાના પાનાઓ છે ને, એટલે એમાં બીજા ઉલ્લેખ બી આવે. હા, એ આપણો આ ટોપિક નહોતો ને એટલે મેં નથી લીધું એને. લઈ લઉં, ચાલો વાંધો નહીં. જુઓ, હવે એમાં 66 સૂર્ય, દક્ષિણાર્ધમાં 66 સૂર્ય છે. અને હવે જો આ પણ એક સમજવા જેવા છે. જો આ બી બહુ ફાઇન મુદ્દો છે. તમે વિચારો, 66 સૂર્ય અને 66 ચંદ્ર ક્યાં? તો કે દક્ષિણાર્ધ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં, એટલે દક્ષિણ વિભાગમાં. અને 66 સૂર્ય અને 66 ચંદ્ર ઉત્તરાર્ધ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં. તો એનો અર્થ કેવો થાય ખબર છે? કે ઉત્તરના સૂર્ય દક્ષિણમાં નથી આવી રહ્યા, દક્ષિણના સૂર્ય ઉત્તરમાં નથી જઈ રહ્યા. સમજાયું? તો આપણે જે પેલું કહીએ છીએ ને કે બંને એક ઘાતકી ખંડના સૂર્ય આ પૂર્વના પશ્ચિમ ઘાતકી ખંડમાં ન આવે ને પશ્ચિમ ઘાતકી ખંડના સૂર્ય પૂર્વમાં ન જાય. બોલો, સાચી વાત કે ખોટી વાત? સાચી વાત. સમજાયું ને? એટલે પૂર્વના પૂર્વમાં જ ફરવા જોઈએ ને દક્ષિણના દક્ષિણમાં જ ફરવા જોઈએ. બરાબર ને? પાંચે મેરુ ને.
એટલે આ એક એવો ઉલ્લેખ હતો. બેન કાશ્મીરાબેન હાથ રેસ કર્યો. કોને? હા બોલ કાશ્મીરા. તારો અવાજ નથી આવતો. ચલો કદાચ ભૂલથી થઈ ગયો હશે. છોડો, આવો. ચલો આપણે આગળ જઈએ, આપણા ટોપિકમાં જઈએ. હવે બધા 63 સૂર્ય માંડલા અને એ બધી વાત કરી છે. શોભા, આવો. હવે પાછો પેલો મુદ્દો આવ્યો છે જીવ અને અજીવનો જ, કે સૂર્યચંદ્ર અનેક બીજા અન્ય તીર્થિકો શું કહે છે. ભગવાન અને અન્ય તીર્થિકો એટલે કે અન્ય ધર્મવાળા અન્ય લોકો શું કહે છે એ આપણે જાણવાનું છે. એ લોકો કહે છે સૂર્યચંદ્ર જીવરૂપ નથી પરંતુ અજીવ એટલે કે મનુષ્યાદી પ્રાણીથી ભિન્ન સ્વરૂપવાળા છે. એ લોકો ઘન નથી, કઠણ નથી, પરંતુ સુશીર જાળ જેવા સ્વરૂપવાળા છે. એ લોકો શ્રેષ્ઠ શરીરધારી નથી હોતા, માત્ર ક્લેવરવાળા હોય છે. અને સૂર્યચંદ્રનું ઉર્ધ્વ ગમન થતું નથી. સૂર્યચંદ્રમાં ક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ નથી. એ લોકો પુરુષકાર પરાક્રમથી રહિત હોય છે. વીજળી જેવો ચમકદાર પદાર્થ પણ એ લોકો પ્રવર્તાવતા નથી. સૂર્યચંદ્રમાં મેઘ ધ્વનિનું પ્રવર્તન થતું નથી. અને સૂર્યચંદ્રની નીચેના ભાગમાં બાદર નામનો કોઈક પદાર્થ વાયુ રૂપે સમૂર્છિત થાય છે. એ જ વાયુકાયિક બાદર સમૂર્છિત થઈને વીજળી પ્રવર્તિત કરે છે, વજ્રપાત પણ કરે છે, મેઘ ધ્વનિ પણ કરે છે. અને હવે બીજો શું કહે છે? આ એક તીર્થિક છે. હવે બીજો મત શું કહે છે? જો આ આપણે એટલા માટે જાણવાનું છે કે આજનું સાયન્સ જે વાત કહી રહ્યું છે ને એ બધું આપણને અહીંયા જવાબ મળે છે. આજનું સાયન્સ શું જણાવે છે? ભગવાનની વાત જ આખી અલગ છે અને સાયન્સ અલગ કહી રહ્યો છે, એ સમજાય છે. તો બીજો મત એવું કહે છે કે ચંદ્ર સૂર્ય સજીવ એટલે કે પ્રાણી સ્વરૂપ છે. એ અજીવ નથી, એ જડ નથી, એ પ્રાણ રહિત નથી, ઘન રૂપ છે પણ સુશીર નથી, શ્રેષ્ઠ શરીરવાળા હોય પણ સામાન્ય શરીરવાળા નથી, એવો ઉર્ધ્વ ગમનશીલ હોય છે. તે ઉત્પ્રેક્ષણા વક્ષેપણા કરી કર્મ આદિ કરી શકે છે. એ લોકો પ્રાણ પણ છે. એ લોકો આંતરિક ઉત્સાહ વીર્ય પણ છે. પુરુષ પરાક્રમ પણ છે. સૂર્યચંદ્ર સ્વયં વીજળી પ્રવર્તિત કરે છે, વજ્રને પણ પાડે છે અને ગર્જના પણ કરે છે. આવું કોણ કહે છે? પરમાત્મા. અન્ય તીર્થિક. આવું કોણ બોલે છે? અન્ય તીર્થિક બોલે છે, ભગવાન નહીં. ભગવાન હવે કહે છે. ભગવાન શું કહે છે સાંભળજો. પરમાત્મા આખો અલગ જ જવાબ આપે છે. પરમાત્મા એમનો દ્રષ્ટિકોણ જ જુદો છે. એ દ્રષ્ટિકોણ કહે છે, ભગવાન કહે છે સકળ શાસ્ત્ર અને તત્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી અવલોકન કરીને હું આ પ્રમાણે કહું છું. તો ભગવાન શું કહે છે સાંભળવા જેવું છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર દેવ સ્વરૂપ છે. પરમાત્માએ એને દેવ યોનિના બતાડ્યા. એમણે કીધું આ દેવ યોનિનાથી આવેલા છે અને આ દેવ સ્વરૂપ છે. એ લોકો દેવો છે, દેવ સ્વરૂપ છે. મહર્દ્વિક છે. દેવ છે એટલે મહર્દ્વિક છે. દેવ છે એટલે મહાસમૃદ્ધવાન છે. દેવ છે એટલે મહાનુભાવ છે. દેવ છે એટલે મહાન દ્યુતિ કીર્તિ મતિવાળા છે. દેવ છે એટલે મહાન બળવાન છે અને મહાયશવાળા છે અને દ્રવ્ય આસ્તિક મતથી ઐશ્વર્યપૂર્ણ છે. એ દેવ પહેલાં ઉત્પન્ન થયેલા અને પછી પોતાનું આયુષ્યનો ક્ષય થઈ જતાં ચવિત પણ થાય છે. એટલે પરમાત્મા એમ કહે છે કે ભાઈ આમાં આ લોકો દેવ સ્વરૂપ છે, પણ એ દેવો બી કેવા? તો કે આયુષ્યવાળા દેવો. પોતાનું આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે એ લોકો ચવિત થઈ જાય. આયુષ્ય ચવિત થઈ જાય એટલે સમજો કે એ ઇન્દ્ર છે, તો ઇન્દ્રનું આયુષ્ય ચવિત થઈ ગયું, તો હવે એની જગ્યાએ બીજો ઇન્દ્ર ટેમ્પરરીલી આવીને ઊભો રહે. હવે આ જ વસ્તુને સમજો કેવી રીતે. જેમ કે અત્યારમાં આપણી ભારતની પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પોસ્ટ એક પોસ્ટ છે, સમજાયું? એક શક્તિશાળી પોસ્ટ, મહાયશવાળી પોસ્ટ, મહાબળવાળી પોસ્ટ, મહાદ્યુતિવાળી પોસ્ટ. એ પોસ્ટમાં આવે એટલે એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને રખાય. હવે એનું આયુષ્ય પૂરું થાય તો કામ ચલાવવું ટેમ્પરરી બીજા લોકોને ગોઠવાય છે ને પીએમ તરીકે. જો એક પીએમને કંઈ થયું તો અને પછી બીજી ઇલેક્શન થાય અને પાછું બીજા એના સમય ઇલેક્શન થઈને બીજા પીએમ ચૂંટાઈને આવે એટલે પેલા પીએમ કેન્સલ થાય. તો એ પોસ્ટ જેવું બન્યું કે નહીં? બસ એવી જ રીતે સૂર્ય ચંદ્ર વિમાનના દેવોમાં પણ આ જ સ્થિતિ હોય.
સ્વધર્મ આદિ દેવોમાં પણ આ જ સ્થિતિ હોય. સ્વધર્મ દેવલોક એમાં અત્યારના ઇન્દ્ર જે છે એ સ્વધર્મ ઇન્દ્ર, પણ એનું આયુષ્ય પૂરું થાય તો એ ચવિત થઈ જાય. એ ચવિત થાય એટલે ત્યાં બીજા જે પણ આત્મરક્ષિત દેવો હોય એ લોકો એ ત્યાં એને સંભાળે. અને એ લોકો એને સંભાળ્યા પછી એ લોકો શું કરશે કે હવે નવા જ્યાં સુધી ઇન્દ્ર ત્યાં ઉત્પન્ન થઈને આવશે નહીં ત્યાં સુધી એ લોકો ટેમ્પરરી કામ કરશે. સમજાઈ ગયું? તો પરમાત્માએ આ વ્યવસ્થા કહી છે કે ત્યાં એ લોકોમાં પણ સૂર્યચંદ્રમાં પણ આ જ વ્યવસ્થા છે. હવે આ દેવ હા આદિ ને અનંત છે ને, આદિ. हाँ બધા ભગવંતની એક જ વાત હોય. પછી द्रव्यास्तिक मत से तो ये ऐश्वर्यपूर्ण देव है, वो पहले उत्पन्न होते हैं फिर आयु उच्चवित होते ही वहाँ से निष्कासित हो जाते हैं. पर ये जब अपनी पोस्ट पे होते हैं तब क्या, तो भ्रमण परायण देव है. ये देव कैसे हैं? भ्रमण परायण, उनको भ्रमण बहुत अच्छा लगता है. तो ये भ्रमण परायण देव अपनी जगह पर क्षण मात्र भी रुकते नहीं है. समझ में आया? ये अपनी हाँ તો એટલે જે હવે સમજી લેજો કે જેને એક સેકન્ડ બી શ્વાસ લેવાની ફુરસદ નથી ને એને વિચારી લેવાનું કે પોતે ક્યાં જશે. હા તો અરે એટલે તો કેટલાના કેટલા કલાકો સુધી તમે જુઓ, આ જે પણ મહાત્માઓ દીક્ષા લે છે ને એમને ખબર છે કે એમનું પુણ્ય બહુ બળવાન છે, રાઈટ? પાપ કર્મ કરી નથી રહ્યા એ લોકો, એટલે કલાકોના કલાકો સાધનામાં જ રહે છે, ધ્યાનમાં જ રહે છે, એક જ જગ્યાએ બેસી રહે છે. કારણ શું કે કોઈ પણ દેવ બનીને ભ્રમણ પરાયણ થયા તો ઓર તકલીફ. કારણ કે પુણ્ય છે, આયુષ્ય બાકી હશે અને મોક્ષ નથી થયો તો જશો ક્યાં? દેવલોકમાં. અને દેવલોકમાં બી ક્યાં? તો કે જ્યાં પુણ્ય વધારે હોય ત્યાં. તો એ આ વધારે પુણ્યવાળી જગ્યાએ જનારને પાછું ચર સ્વભાવ બી જોઈશે ને. શેમાં આવ્યા એટલે? હા એટલે જ્યોતિષદેવ. હા એટલે જ્યોતિષદેવ. સૂર્ય ચંદ્ર ગ્રહ નક્ષત્ર તારા. સૂર્ય ચંદ્ર ગ્રહ નક્ષત્ર તારા એમાં પણ પુણ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ કક્ષાના. સામાનિક દેવ, પછી આત્મરક્ષક દેવ અલગ અલગ હોય છે ને, અનિકાધિપતિ દેવ એમાં પણ, અને છેલ્લે ઇન્દ્રદેવ. અને લેડીઝ પણ છે અહીંયા, દેવીઓ પણ, પટરાણીઓની 4 સૂર્ય ઇન્દ્રની 4 તો પટરાણી, 4,000 તો પટરાણી છે ને, અને એક 4 મુખ્ય પટરાણી ને એને 4,000 એટલે 16,000 તો ત્યાં સ્ત્રીઓ છે દાસી તરીકે, દેવો. એટલે खास तो बात यही है कि हमें अपने स्वभाव को भ्रमण में से निकाल के स्टेबिलिटी में लाना ही पड़ेगा. तो उसके लिए दिमाग में ही सोच बंद करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा बंद? बोलो. हाँ, पहले मन में सोच ही बंद करनी पड़ेगी. अरे जिसको अब बड़ा घर है, 15 कमरे हैं, 15 लोग हैं, 15 को 14 कमरे में जो होना है हो, उससे मुझे कोई ध्यान नहीं देना है. तो ये बात हो पाएगी ना. मैं जहाँ पे हूँ, जो जगह पे हूँ, बस उधर ही ध्यान दो, उससे और कहीं नहीं. तो ये पॉसिबल है. बराबर? तो ही ये पॉसिबल. आओ चलो. तो ये भ्रमण परायण शब्द महत्व का है. भ्रमण परायण वो देव एक स्थान में क्षण मात्र भी नहीं रह सकते, और ये सब अपने ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, हर प्रकार से स्वतंत्र है, हर एक करतु अकर्तु अन्यथा करतु सब करने में समर्थ. मेरा खुद का काम करने में भी मैं समर्थ. मुझे अगर किसी का बिगाड़ना है, दक्षा तेरा काम किया हुआ बिगाड़ना है तो भी मैं समर्थ. समझ में आया? इतनी शक्ति है इनकी. तो वो स्वयं ही मेघ गर्जना करते हैं, स्वयं ही अशनिपात करते हैं. और शनिपात का मतलब अभी काश्मीरा ने बोला था ना, क्वेश्चन वही कि भाई आसमान से बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में वो जो पुद्गल गिरते हैं या खून गिरते हैं या
कभी देवता गिरते हैं या कभी जो हम बोलते हैं ना बारिश ऐसी रोग की बारिश होगी तो भी ये उसको भी अशनिपात बोलेंगे। कोयला गिरेगा तो भी अशनिपात, अगर ग्रह नक्षत्र तारा में से कुछ उसको गिरा है तो भी अशनिपात, बिजली गिरे वो भी अशनिपात, अगर बिजली गिरे और पूरा का पूरा नगर शहर जला दे तो वो अशनिपात हो गया, बराबर। तो विद्युत आदि को वो कोई वायु का के संघर्ष से प्रवर्तित नहीं होता है। आज का साइंस ये कह रहा है कि भाई दो बड़े बड़े बादल टकराए तो बिजली हो रही है, ऐसा कह रहा है, बराबर। हाँ ऐसा नहीं है, परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बिना बादल भी बिजली होती है, पता है ना ये। વગર વાદળે કેવી રીતે થાય? हाँ, बिना बादल भी बारिश होती है। હા કહેવત છે ને। अरे साइंस ही खुद ही कर रहा है। आप देखो ना वो जो जहाँ पे भी वो पुष्कर रण में उन्होंने किया था ना ये इसका प्रयोग परमाणु बॉम्ब का। हाँ तो कृत्रिम वरसाद लावे છે કે નહીં એ લોકો? હા તો પછી વાદળા વગર વરસાદ તમે લાવી શકો કેમ? દેવો ના લાવી શકે? જે આપણે કરીએ દેવ તો એનાથી 4 ગણું કરે, એ તો એનાથી 4 ગણું કરે। સમજાયું? બરાબર। હા, એટલે આ બધું કરવા એ લોકો સંપૂર્ણપણે सर्वथा स्वतंत्र છે। और स्वतंत्र बन के वो क्षण क्षण में हर एक क्षण में जगत को नवीन करते हैं। क्या करते हैं वो? કઈ ને કઈ નવું એ લોકો કર્યા જ કરે છે, બરાબર। ચાલ, તો હવે ગ્રહોના કારણે જ આ બધી વસ્તુઓ બને છે, એ વાત સમજાઈ ગઈ? અચ્છા, તો હવે આ બધી વસ્તુઓ બને છે તો ક્યાં ક્યાં બનશે બોલો? મહાવિદ્યના ઉપર જ બનશે કે આપણે ત્યાં પણ બનશે? હા, મહાવિદ્યમાં બનશે નહીં तो इनु कारण शू? आरा बदलते रहते हैं। चक्रवाल क्षेत्र 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के ऊपर से ही गुजरता है, तो यहाँ पे ही ग्रह नक्षत्र तारा सबकी सीधी असर पड़ती है। इसीलिए आरा कहाँ बदलता है? भरत और ऐरावत में ही। जबकि 5 महाविद्य के सभी विजयों में सूर्यादि ग्रहों का भ्रमण अति दूर से होता है, अति दूर से। इसीलिए वहाँ पे सौम्य और शुभ सूर्य प्रकाश ही मिलता है। ठीक है, 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र को ही सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो मिलता है, जब हमको सूर्योदय में कैसा मिलता है बोलो? एकदम छोटा सा सूर्य, बराबर। सूर्यास्त में भी एकदम छोटा सा। तो महाविद्य में तो पूरा 2400 घंटा यही सूर्य मिलेगा। जो दोपहर की धूप है ना वो महाविद्य को नहीं मिलती। समझ में आया? વાત પૂછું? हाँ बोलो। આ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં દિવસ અને રાત તો હોય જ નહીં। દિવસ અને રાત તો હોય જ, કારણ કે સૂર્ય ફરે છે એટલે આવશે ને જશે તો પાક્કા। પણ એને આપણા જેવા બપોરના 12 વાગે હા, એટલે બપોર ન હોય, આજ સમજવાનું છે। પણ દિવસ અને રાત કેમ? તો કે હવે જો સવારનો સૂર્ય ઉદિત થયો આપણા ત્યાં, એવો જ મહાવિદ્યમાં પણ ઉદિત થશે। પણ એ આખો દિવસ એવો જ રહેશે। હા, આખો દિવસ એવો જ કેમ? કારણ કે તમે આ સૂર્યને આપણા ઉપરથી જાય છે એટલે આપણને બપોરનો માથા ઉપર આવ્યો એટલે બહુ મોટો અને તડકાવાળો દેખાણો। પણ તમે દૂરથી જ જો આવો સૂર્ય જુઓ, પછી બપોરનો હોય કે 11 વાગ્યાનો હોય કે સાંજનો હોય, સૂર્ય એક જ જેવો દેખાય ને દૂરથી। તો દૂરથી કંઈ ફરક દેખાય? તમે વિમાનમાં જાઓ છો, સમજો કે તમે અહીંથી અમેરિકા જાઓ છો, 15-16 કલાકની ફ્લાઇટ છે, તો સૂર્ય એક જ સરખો દેખાય 16 કલાક સુધી? સૂર્ય તમારી સાથે ને સાથે ચાલે જો તમે સવારે જ વિમાનમાં ઉડ્યા હો તો। બરાબર। તો આખો દિવસ તમે જ્યાં સુધી ત્યાં ઉતરો નહીં અલાસ્કા, ત્યાં સુધી તો 22 કલાક સુધી તો સૂર્ય એક સરખો દેખાય તમને? કારણ કે તમે બી સૂર્યની જોડે જોડે ચાલ્યા। હા, તો ત્યાં રાત થાય છે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં? મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં રાત તો થાય જ। સૂર્ય નીકળી ગયો, હવે બીજો સૂર્ય આવશે 12 કલાક રહીને, તો 12 કલાકની રાત તો થવાની જ છે। પણ સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત બપોરનો સૂર્ય ત્યાં નહીં મળે। બરાબર, એટલે ત્યાં લોકો બીમાર પડે છે।
હા લોકો પડે બીમાર, પાપના આધીન પડે લોકો, પુણ્ય પાપના કર્મ કરવાથી પડે. બીમાર તો પડવાના જ છે. કોઈનું પણ પૂતગલ ટકવાનું નથી. બરાબર. હા, પૂતગલ કોઈનું બી ટકી નથી રહેવાનું. સમજે? ઓલા જે યુગલિક દેવો છે ને એને બી ખાંસી આવવાની છે, બગાસું એને બી આવવાનું છે. અચ્છા, એવું છે. હા, એ લોકોના રોગ એટલે શું તો કે ખાંસી. એ લોકોના રોગ એટલે શું તો બગાસું. બગાસું ખાય મરી ગયા. બગાસું એટલે હાર્ટ એટેક છે એ લોકો માટે. અચ્છા. હા, છીંક આવે ને મરી જાય ને. છીંક આવે ને મરી જાય. બોલો, છીંક ખાય ને મરી જાય, એવા રમકડા જેવા. અને કે ને પેલા તાડ આવડું મોટું યુગલિયું કેવડું મોટું હતું, અને એક ફળ પડ્યું માથા ઉપર અને મરી ગયું. આદેશ્વર દાદા વખતે ભરત રાજાને કેમ 2 પત્ની મળી? આદેશ્વર દાદાને જ કેમ 2 પત્ની મળી? સુનંદા અને સુમંગલા. કારણ કે સુનંદા સાથે જે યુગલ હતું ને એના માથા ઉપર એક ફળ પડ્યું ને એ યુગલ મરી ગયું. એટલે એને પરણાવ્યા ઋષભદેવને સોંપી દીધા, એને રાજા હતા. બરાબર. હા, એટલે હવે આ સૂર્યાદી બિંબની વાત ચાલે છે. જુઓ, 5 આરા બી ક્યાં બદલાય, 6 આરા, અને 6 આરા બદલાય તો એનું કારણ શું? હવે એ જાણો. હા, હું બોલું છું, સાંભળજો. આ બહુ સમજવા જેવો મુદ્દો છે, હું વાંચું છું. 5 भरत 5 ऐरावत में अशुभ प्रभावी होने से अशुभ आरा चल रहा हो, तब महाविदय 5 महाविदय क्षेत्रों पर उसकी अशुभ असर बिल्कुल भी नहीं होती है. समझायू? क्योंकि वहाँ पे सदा काल सूर्य चंद्र दूर से ही सौम्य और शुभ प्रकाश देता है. जैसा भरत क्षेत्र में सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय का बाल सूर्य जैसा प्रकाश देता है, वैसा महाविदय में हमेशा पूरा 24 घंटे तक वो ही सूर्य प्रकाश होता है. कारण समझ में આવી ગયું? હા. यस. હવે હજી બીજું સમજો. કેમ કેમ तो कि 5 महाविद्य क्षेत्र पे ये ग्रहों की अशुभ असर क्यों नहीं होती? अब ग्रहों की अशुभ असर नहीं हो रही है क्योंकि ग्रह उसके माथे से तो घूम ही नहीं रहा है. तो जो उसके जो किरण और जो रिएक्शन आना चाहिए वो प्रदेश पे आएगा क्या? नहीं. अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मेरे ऊपर से कोई एरोप्लेन पास करेगा तो वो आवाज़ जो भी आएगी सिर्फ मेरे को आएगी. बराबर. हाँ. अगर मेरे ऊपर से ये विमान जा रहा है, अब इसकी आवाज़ क्या अमेरिका में मेरी बेटी बैठी है उसको आएगी? नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि वो प्रदेश से, भारत से अमेरिका बहुत दूर है. अमेरिका तो छोड़ो, मैं अभी सूरत में बैठी हूँ, बम्बई में क्या मेरे घर में भी जाएगी आवाज़? नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस है तो उसका आवाज़, उसका दिखना, ये सब, उसकी असर, अशुभ असर सब कम हो गया. हाँ. वो सब कम हो गया. तो कम होने के कारण ये सब क्षेत्रों में सूर्यादि ग्रहों की अशुभ असर नहीं होती, क्योंकि ये क्षेत्र सूर्यादि ग्रहों के, सूर्य ग्रह, चंद्र, नक्षत्र, तारा सबके सीधे संपर्क में नहीं आते. बराबर. तो जो क्षेत्र उसके सीधे संपर्क में आएंगे उनको ही होगा. अब यहाँ ये भी समझना है कि जो हमारे अब भरत क्षेत्र से थोड़ा अंदर जाओ, भरत क्षेत्र के अंदर आप जाओगे तो लघु हिमवान पर्वत, उसके बाद हेमवत क्षेत्र. तो हेमवत क्षेत्र कम से कम 3000 योजन अंदर चला गया. बराबर. 3000 भी नहीं और अंदर. भरत के 500, फिर लघु हिमवान का 1000, यानी कि 1500, उसके बाद के 1000, तो 2500 तो हो गए. हाँ बस, तो 2500 योजन आप अंदर चले गए हो. तो 2500 अंदर जाने के बाद क्या सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा के संपर्क में ये क्षेत्र सीधा आएगा? नहीं, थोड़ा दूर है तो थोड़ा थोड़ा आ सकता है. इसीलिए यहाँ पे सदाकाल चौथा आ रहा, अरे तीसरा आ रहा है. कौन सा आ रहा? तीसरा आ रहा, क्योंकि ये सूर्यादि ग्रहों से 2500 योजन जितने ही अंदर है. तो 2500 योजन अंदर होने के कारण यहाँ पे उनकी ऊंचाई सब फिक्स हो गई है. मतलब कि यहाँ 1000 धनुष की काया है, उससे ज़्यादा नहीं है. और आयुष्य भी, पसलियाँ भी इनकी कुछ 125
125 है, 250 है, 125 है और उससे भी कम भी है। शायद 80 या उतनी पसलियाँ जितना शरीर होगा, क्योंकि अवगाहना कम हो जाएगी और 1000 धनुष की काया होगी। बराबर? अरे सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ। 1000 पूर्व परमात्मा की आयुष्य कितनी है? पूर्व करोड़ नहीं, વાદેશ્વર ભગવાનનું આયુષ્ય કેટલું હતું? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो इनकी आयु उससे ज्यादा होगी। इनकी आयु 84 लाख पूर्व से ज्यादा होगी और जो काया है वो 1000 धनुष की होगी। बराबर? हाँ, अब और अंदर जाओ, अब और अंदर जाओ, अब और अंदर जाओगे तो उसके बाद आएगा 1000 योजन हेमवत क्षेत्र के, बाकी गिन लो तो 3,500 हो गया। उसके बाद आया जो पर्वत आया है वो 4000 योजन का महाहिमवंत पर्वत। तो वो जो 4000 योजन का पर्वत आया है उसको भी इसमें ऐड करो तो कम से कम 7500 योजन हुआ एरिया। उसके बाद आया हरिवर्ष क्षेत्र, तो हरिवर्ष क्षेत्र खुद है 8000 योजन, तो 4000 योजन के बाद युगलिक आएंगे। तो और 4000 योजन जोड़ने से ये कम से कम 12000 योजन जितना दूर हो गया। बाहर के सूर्य मंडले से ये 12000 योजन अंदर है। अब देखो वो 2500 योजन अंदर था तो सदाकाल तीसरा आ रहा था, ये तो 12000 योजन चला गया, तो यहाँ सदाकाल दूसरा आ रहा। ज्यादा अंदर गया ना, ज्यादा अंदर गया तो सूर्य चंद्र ग्रह की असर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो यहाँ आयु वायु सब बढ़ गया है। यहाँ 1500 धनुष की काया हो चुकी है। कितनी? 1500। और एक पल्योपम की आयु, आयु भी बढ़ गई, बढ़ गई, आयु भी बढ़ गई और काया भी बढ़ गई। अब और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, यहां तक आपको मिले 8 और 7 15,000 योजन। अब और आगे जाओ, अब आगे निषद पर्वत के 16,000 योजन। कितने? निषद के 16,000, तो 16,000 15,000 प्लस करो 31,000 योजन दूर। और ऊपर से अब जो उत्तर गुरु प्रदेश है बस वहाँ पे आपको युगलिक मिलेंगे। तो 31,000 योजन छोड़ने के बाद युगलिक, आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा की असर बहुत कम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ के लोगों को 256 पसलियाँ, कितनी? 256 पसलियां, 226 पसलियाँ, और काया है 3 गाँव, 3, हाँ 3 गाँव की काया। और आयुष्य तो ये एक 3 पल्योपम की आयु, आयु भी कितनी? 3 पल्योपम। इतनी बड़ी आयु हो जाएगी तो शू करसे ये लोग? वो बस उतना जीते हैं, खाते पीते और घूमते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। काम तो है नहीं उनको, कोई कमाना तो है नहीं, रुपया तो कमाना है नहीं, खाना पीवाना सुई जवान, बस खाया पिया मजा किया सो गया। ऐसा भी पुण्य मिलता है, चाहिए बोलो ना? हाँ, ऐसा भी पुण्य मिलता है। मतलब समझ लेना कि पुण्य कमाओ, धर्म करो, 12 प्रकार के तप करो और मोक्ष की इच्छा ही नहीं, तो यही पुण्य मिलेगा। ये सारे पुण्यात्मा का स्थान है। जाओ और पुण्य खत्म करके आओ, है कि नहीं? बोलो। हाँ, जाओ और पुण्य खत्म करके आ जाओ अपना। तो પછી એવું પુણ્ય નથી જોતું। हाँ, पर पुण्य अगर ज्यादा कमाया तो ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा। એટલે એને એવી રીતે જઈને પૂરું કરવા જવાનું। हाँ, ऐसे पूरा जाके पूरा खत्म करके आओ। ऐसे ही 33 सागरोपम किधर? देवलोक में। પછી ત્યાં જઈને શું કરવાનું? आप सोचो, ये तो खाली 3 पल्योपम है, वो 33 सागरोपम। પણ આટલા વર્ષો વર્ષ अनंत 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 वर्ष बस बैठे रहो, देखते रहो, सब जगह रिद्धि सिद्धि आराम से महल में सोते रहो, देखते रहो। એ તો માણસ આલસી થઈ જાય। नहीं, वो तो जो भी है, वो जो भी है, भाई इतने समय तक आपको बंधा हुआ रहना पड़ेगा बस। બાય
डिफॉल्ट બંધાયેલું રહેવાનું. हाँ बाय डिफॉल्ट अगर पुण्य बढ़ गया और इसी भाव में मोक्ष नहीं हुआ तो તારી પણ હા એમને નહીં ખબર હોય આપણને હવે ખબર પડી છે ને. હા હજુ બરાબર કીધું. હવે તમને ખબર પડી ગઈ, એ લોકોને નહીં ખબર ન ખબર પડે એ જ ત્યાં જાય ને આવી રીતે. એ પણ બધા આટલું પુણ્ય કમાવે સારું કામ કરીને પછી ત્યાં જઈને બેસવું પડે. હા તો એ તો બેસી જ રહેવાનું ને, ત્યાં જઈને તો કરવાનું શું. નહીં તમારા જેવા ત્યાં ટીચર મળી જાય તો બેઠા રહીએ તો ચાલે. ના પણ કંઈ ન મળે ને, ત્યાં તો જ્ઞાન જ ન હોય ને કોઈની બી પાસે. મોક્ષનું જ્ઞાન થોડી છે. તો પછી ત્યાં આટલા વર્ષ આ તો અકર્મ ભૂમિ છે. આ બધી અકર્મ ભૂમિ. અહીંયા તો ધર્મ આર્ય કશું જ નથી. મોક્ષનું કંઈ નામે નથી ભાઈ. તો પછી શું કરશે ત્યાં? હા તો ત્યાં કોઈ દેરાસરે નથી, પ્રતિમાય નથી તમને કે તમે ભગવાનના દર્શને કરી શકો. બોલો. એટલે એવું તો નથી જોતું. હા અહીંયા કશું જ નથી બેન. પણ હવે સમજાયું, જેટલું દૂર જાઓ એટલું સૂર્યનો પ્રકાશ ઓછો, એટલે ત્યાં પુણ્ય શક્તિ, શરીરની શક્તિ બધું ક્ષીણ થતું નથી. સમજાયું? હા આ લોકોના આયુષ્ય પણ ફિક્સ. આયુ પણ ક્ષીણ ન થાય, રોગ થાય નહીં, આયુષ્ય અડધું તૂટે નહીં. રોગ, આતંક, એક્સિડન્ટ, ભય, ડર કશું જ નહીં. કશું જ નહીં. સમજાયું? હા સમજાઈ ગયું. હા કેમ? કારણ કેમ? એ કારણ શું સમજાયું? મને જવાબ આપો ચલો. કારણ ત્યાં ગ્રહ નક્ષત્ર છે જ નહીં. ગ્રહ નક્ષત્રનો પ્રકાશ બહુ દૂર છે, એટલે અશુભ અસરોથી એ લોકો બચી ગયા. આ પ્રદેશો જોરદાર બચી ગયા છે. અહીંયા છઠ્ઠો વારો આવે ને ત્યારે ત્યાં જતું રહેવાનું. હા એમ જાણ તને એમ એવી રીતનો પાસપોર્ટ મળશે, વિઝા. ટિકિટ કઢાવવાનું. હા એટલે છઠ્ઠો વારો આવ્યો એટલે એટલા દિવસ મને ત્યાં જવા, ત્યાં મોકલી દો એમ. તને ત્યાં કોની લાગવગ ચાલવાની છે? હા તો બિંદુ હા અલ્પનું આયુષ્ય પૂરું થાય પછી ક્યાં જાય તું? આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે નિયમા દેવલોકમાં જાય. અહીંયાથી જલસા કરીને ત્યાં જલસા. નિયમા દેવલોકમાં અચ્છા. યુગલિકો મરીને નિયમા દેવલોકમાં જ જાય. કારણ શું કામ? પાપ તો કર્યું નથી. બધા પાસે બધું જ છે. જો પાપ કર્યું નથી, સમજજો, ધ્યાન દેજો. હા, બહુ સમજવાનો મુદ્દો છે. પાપ કર્યું નથી, પુણ્ય બધું વાપરી નાખી તો પણ દેવલોકમાં કેમ? હા, બહુ સરળ છે. અને એ લોકોને કઈ બીજું છે જ નહીં ને, બધા પાસે બધું છે. ના, આ કારણ નથી. કારણ શું છે સમજજો. કારણ શું છે સમજજો કે તમે કર્મ બંધ કરશો તો તમને આગળ યોની મળશે ને. અહીંયા તમે કોઈ કર્મ બંધ તો કર્યું નહીં. જો અશુભ કર્મ બંધ કર્યું નથી કે તમને નરક યોની મળે. બરાબર છે. અચ્છા, શુભ તમે કોઈનું અશુભ જ નથી કર્યું, એનો અર્થ એ કે તમે કંઈક તો કર્મ કર્યું છે ને. એવું તો નથી ને કે 3 પલ્યપમ સુધી કોઈ કર્મ બંધ જ નથી કર્યો. ના, એ તો પોસિબલ નથી. એ તો પોસિબલ નથી. રોજ ખાઓ, પીઓ, સૂઈ જાઓ, પણ કર્મ બંધ તો થાય જ એમાં પણ. હા, થશે જ ને. તો તમે અત્યારના જે પણ કર્મ બંધ કર્યું છે એમાં જરા પણ અશુભ નથી કર્યું, એટલે બધો કર્મ બંધ શુભ થયો. હા, એટલે એ શુભ કર્મ હવે શુભ કર્મ ભોગવવા ક્યાં જાઓ? અશુભ તો કર્મ આવ્યો જ નથી, એટલે હજી તમે તિર્યંચ અને મનુષ્યમાં તો જવાનો સવાલ જ નથી ઊભો થતો. સમજાય છે આ વાત? હા. બાકી પુણ્ય વાપર્યું એટલે પુણ્ય વાપરીને અશુભ નથી કર્યું, એનો અર્થ એ કે શુભ જ બાંધ્યો ને. કર્મ તો તમે શુભ જ બાંધ્યો છે ને. બધાની સાથે હળી મળીને રહ્યા એટલે શુભ કર્મ બંધ થયો. બરાબર. એટલે શુભ કર્મ બંધ ન થવાના લીધે એ લોકો બધા જ મરીને નિયમમાં દેવલોકમાં જાય. હવે દેવલોકમાંથી ક્યાં જશે એ વિચારો. દેવલોકમાંથી ક્યાં જશે? હા, હવે દેવલોકમાંથી ક્યાં જશે? જો ધર્મ તો પામ્યા જ નથી બેમાંથી એકે ભાવમાં. ના, નથી અહીંયા પામ્યા, નથી દેવલોકોમાં. એ બધું ઓલું કહેવાય ને કે ભાઈ આ દેવલોકમાં પહોંચી તો ગયા પહેલા બીજા દેવલોકમાં, પણ પેલા ઇન્દ્રએ કીધું કે ચલો ભગવાનનો જન્મ છે, કલ્યાણક છે, એટલે જવું પડશે કરીને તમે ગયા છો. બરાબર. એટલે હવે જશો તો એ દેવલોકમાંથી ક્યાં જશે? તો એમ કહેવાય છે કે ધ્યાનથી સાંભળજો, દેવલોકના ટોટલ જીવોમાંથી ટોટલ જેટલા દેવો હોય છે ને એમાંથી 90% એકેન્દ્રિયમાં જાય. હા, બરાબર છે. 90% એકેન્દ્રિયમાં જાય. કારણ કે તમે હવે તમે દેવલોકમાં તો તમને ઓર મજા પડી ગઈ.
દેવલોકમાં ફરવો હરવો આનાથી પણ વધારે આયુષ્ય, હા આનાથી પણ વધારે આયુષ્ય. એટલે પેલા રત્નો ને માણેકની અંદર તમારું મન લોભાવાનું જ છે. ઇન્દ્રિયોનો મોહ થાય ને ત્યાં. હા, રત્ન અને માણેકમાં મોહ લોભાવાનું જ છે. એટલે એકંદરીયમાં લઈ જાય. રત્ન ગમવાના જ છે, ગમવાના છે કે નહીં? તેને બધી ત્યાંના રાવડીઓમાં જાય, બધે જાય. અને ત્યાં તો બધું ઢગલો છે રત્નોના, ત્યાં રત્નોના ઢગલે ઢગલા છે. એટલે થશે શું? રમ્યા કરશે. રમ્યા કરશે અને જશે બી પૃથ્વીકાયમાં. હા હવે એના વગર ચાલે. એટલે હવે પાછા બધું પુણ્ય ખતમ, હવે 0 થી ચાલુ થયા પાછા. હા એટલે હવે પેલી 84 લાખ યોની 0 થી ચાલુ થઈ ગઈ પાછી. હા એ પાછું સર્કલ ચાલુ. 7 લાખ પૃથ્વીકાયથી ચાલુ પાછા. હમ. એટલે સમજવાનું આ જ છે કે તમે શરીરને કષ્ટ આપી આપીને પુણ્ય તો કમાઓ છો, પણ એ પુણ્ય વપરાઈને અહીંયા જ ખતમ થઈ જાય છે. કારણ શું? તો કે મોક્ષની ઈચ્છા જ નથી, ધર્મ સમજ્યા જ નથી, એટલા માટે. बराबर आओ चलो. तो हमें समझવાનું શું છે આપણા માટે? हमारे लिए सबसे बढ़िया मुद्दा क्या आया कि ग्रहों की अशुभ असर के कारण महाविदेय क्षेत्र के कोई भी पुद्गलीय असर में नहीं आते हैं. बराबर. हाँ इसीलिए यहाँ पर कोई अशुभ असर नहीं है. इसलिए यहाँ अब महाविदेय की बात की है, यहाँ पे जन्मे हुए जीवों के पुद्गल पर इसकी कोई असर नहीं होती है. इसलिए यहाँ उनके शरीर हमेशा 500 योजन प्रमाण, 500 धनुष प्रमाण, सॉरी 500 धनुष प्रमाण ही उनकी काया हमेशा के लिए रहेगी. बराबर. बराबर. हाँ, इसीलिए यहाँ पे एक समान आरा रहता है, एक समान सदाकाल एक समान आरा. और सदाकाल यहाँ कोई ना कोई एक तीर्थंकर जरूर रहेगा. एक तरफ की विजय 8 विजय में एक तीर्थंकर, दूसरे 8, तीसरे चौथे, इसलिए 4 तीर्थंकर एक महाविद्य में अवश्य रहते हैं. समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ कोई चेंज नहीं है. तो तीर्थंकर रहेंगे तो होंगे ही होंगे. पर अब ध्यान देना ये है कि एक नियम है, जो नियम है कि 7 ग्रह उच्च स्थान में नहीं जाएंगे तब तक तीर्थंकर परमात्मा का जन्म नहीं होगा. तो हमें समझना ये है कि जब 7 ग्रह उच्च स्थान के होंगे तो उसकी सबसे उच्च की अशुभ असर कहाँ पे होगी? भरत में ही होगी ना. हाँ तो 7 ग्रह उच्च स्थान के हो तभी अगर महाविदेय में भी तीर्थंकर परमात्मा जन्मे तो भरत में तो पहले जन्मने चाहिए उस वक्त. हाँ तो कारण ये है कि जब तक भरत में ना जन्मे तब तक महाविदेय में भी तीर्थंकर जन्म नहीं होता है. ગણિત સમજમાં આવી ગયું? હા એટલે મહાવિદ્યમાં 20 એક સાથે જ જન્મે ને. હા, 20 એક સાથે, 20નો ચવન એક સાથે, 20નો જન્મ એક સાથે, 20નો ઉપર જન્મ અભિષેક પણ એક સાથે. તમે જુઓ 5 મેરુ પર્વતમાં દિવસ તો આવે જ છે ને બધા 5 કલ્યાણકના દિવસ ફિક્સ. હા, એટલે હજી આ એક મુદ્દો સમજવાનો છે કે મેરુ પર્વત 5 અને 5માં મહાવિદેયના 5 મહાવિદેયમાં મેરુ ઉપર 4 શિલા, એટલે ટોટલ 20 શિલા ઓલરેડી છે ને છે. કેટલું ગોઠવેલું છે. હા, એ જ વાત છે. એ જ તો એ જ સમજવાનું છે કે 20 શિલા હોય એનો અર્થ એ કે 20 મહાવિદેયના તીર્થંકરો એક સાથે જન્માભિષેક માટે જાય છે. આ નક્કી. અને 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 આ બાજુ ભરત અને એરાવતના સ્થાને ઉપર જ મેરુ પર્વતમાં જ 5 ભરત અને 5 એરાવતમાં એક સાથે શિલા મૂકી. એનો અર્થ એ કે 5 ભરતમાં અને 5 એરાવત 10 તીર્થંકર પર્વતમાં એકી ટાઈમે અભિષેક માટે જાય છે. એટલે આ શિલા જ આપણને બતાવે છે કે એક સાથે 24 કલાકમાં 30 ભગવાન જન્મે જ છે જ્યારે 7 ગ્રહ ઉચ્ચના થાય. આ શિલાથી જ આ જવાબ છે. બોલો હવે આ જવાબમાં કોઈ શંકા? દક્ષા, હવે આ જવાબમાં કોઈ શંકા નહીં, કારણ કે પહેલા ભરતમાં જ ઉચ્ચના ગ્રહો થશે, પછી મહાવિદેયમાં ઉચ્ચ સ્થાને જશે. એટલે ભરતના જ્યારે પહેલા 10 જન્મ્યા, આજની રાતે ભરતના 10 જન્મ્યા, અને જ્યારે ભરતમાં સવાર પડી ગઈ એટલે બધા ભગવાનોના અભિષેક થઈ અને દેવો મૂકી ગયા. દેવો તો રાત પૂરી થતા જ મૂકી જાય. બરાબર. અને જેવી રાત પૂરી થાય, દિવસ ઉગે એના પહેલા મૂકી જાય, તો અહીંયા જ્યારે જેવો દિવસ ઉગશે એવા 20 મહાવિદેયમાં રાત પડશે કે નહીં? પડશે. તો ત્યાં 20 ભગવાન જન્મશે કે નહીં? જન્મશે. તો એ 24 કલાક ભગવાનના 30 ભગવાનના અભિષેક કરવા બધા જ ઇન્દ્રો જશે કે નહીં જાય? જશે.
બોલો કેવું ફાઇન ગોઠવાયેલું છે બોલો. તો એ 20 જે મહાવિદ્યની જે 20 થશે તીર્થંકરો, તો ઇન્દ્ર મહારાજા 20 ને અલગ અલગ એક જ સાથે કરશે? એટલા રૂપ લે, તમે બોલો છો ને, હા કે રૂપ લેશે, રૂપ ધારણ કરશે એક એક ઇન્દ્રો. 20 હા હા, એ લોકો 20 મારા સાહેબે કીધું છે કે તમે રાતના સુઈ જાઓ છો ત્યારે તો ભગવાનના અભિષેક થાય છે, એટલે એ દિવસે કલ્યાણકના દિવસે આખી રાત જાગવું જ જોઈએ અને જાપ કરવા જોઈએ. તમે દાડે માળા ગણો એમ કે અને જ્યારે અભિષેક થતો હોય ત્યારે તમે કરો ને તો એના પરમાણુઓ હવે છે ને રત્ન સુંદર મહારાજને એક સવાલ કરજે પાછો કે જ્યારે અહીંયા જન્મ થઈ ગયો ને એટલે દિવસ ઉગી ગયો. સમજાયું હવે? આ પણ મુદ્દો અહીંયા રાત નથી. બધા મહાત્માઓને એમ જ કહેવાનું છે કે રાતે 12 વાગે ભગવાનનો જન્મ થયો ને એટલે રાત 12 નહીં બોલો, એ દિવસ ઉગી ગયો છે. ના ના, આપણે શું બધા જ સુઈ જાય, મહાત્મા બધા જ સુઈ જાય છે. કોઈને હા પણ એટલે વાત અહીંયા જ છે, તું સમજ. હું એક રાતની વાત નથી કરતી, હું તો રોજે રોજની વાત કરું છું. ઉત્કૃષ્ટ જાગરણ જ આ છે. ઉત્કૃષ્ટ આરાધના જ એ છે કે રાતના 12 વાગ્યા પછી તમે જાગી જાઓ. સમજાય? એ 4 સંધ્યા છે, એ 4 સંધ્યા કહેવાય. હવે સમજજો, હવે અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો સમજજો. જે તમારા જે 8 પ્રહર છે ને, દિવસના 4 ને રાત્રિના 4, એમાંથી નિંદ્રા ખાલી એક જ પ્રહરની છે, માત્ર 3 કલાકની. અને આ નિંદ્રા કઈ તો કે તમે રાતના 12 વાગ્યા પહેલાનું એક પ્રહર, એટલે રાત્રે 9 થી 12, બસ, બાકી નિંદ્રા નથી. સમજાયું? અત્યારે આ બધી લાઇટો ન હોય, હવે ખાલી મગજથી વિચારો, આ બધી લાઇટો ન હોય. પહેલા તો પ્રકાશ હતો નહીં, લાઇટો હતી નહીં, વીજળી હતી નહીં, તો રાતે 9 વાગે કેવું અંધારું? હા, સુઈ જ જાય બધા. એટલે 9 થી 12 જ સુવાનું છે, બસ. રાત્રે 9 થી 12 જ સુવાનું છે. 12 વાગ્યા પછી બધાએ જ જાગવાનું છે, રોજ જ ડેલી. એટલે 12 વાગ્યા પછી દિવસ થઈ ગયો એટલે ભગવાનનો જન્માભિષેક દિવસે જ થાય. સમજાયું? અને જેવું અહીંયા સવાર, અહીંયા તડકો ખુલ્યો, અહીંયા જેવું તમારો દિવસ, અહીંયા જેવું ભગવાનની કલ્યાણકોને બધું પૂરું થયું એટલે ત્યાં રાતના 12 વાગે, એટલે ત્યાં મહાવિદ્યમાં રાતના 12 વાગે એટલે ત્યાં દિવસ ઉગ્યો. બસ, એટલે ત્યાં દિવસ ઉગ્યો એટલે ત્યાં 20 પરમાત્મા જન્મે. તો આવી રીતે 30 પરમાત્મા એક જ અહોરાત્રમાં જન્મ લેશે. અને બધા જ ઇન્દ્રો 64 ઇન્દ્રો 5 રૂપ કરે. 5 ભરત અને 5 ઐરાવત માટે જવું હોય તો એમને 10 રૂપ કરવા પડે 64 ઇન્દ્રોને. સમજાયું? અને 20 મહાવિદ્યના 20 ભગવાન માટે એમને 20 રૂપ કરવા પડશે, તો જ 20 ભગવાનમાં 64 ઇન્દ્રો રહેશે કે નહીં? રહેશે. નહીં તો રહી જ ન શકે. એમાં પણ જે પેલા અચ્યુતપતિ એ જે કરે છે ને, પેલા જે ચામર અને પંખા, અચ્યુતેન્દ્ર જ કરે છે ને. હા, તો અચ્યુતેન્દ્ર કેટલા રૂપ કરશે? એક જ જગ્યાએ 5, એક જગ્યાએ 5, તો 20 જગ્યાએ 100 રૂપ કરશે ને. 100 રૂપ થઈ જશે. 100 થઈ ગયા ને 20 ભગવાનના. જે ચામર પંખા, જે 5 રૂપ કરીને એક ભગવાનને ચામર પંખા કરો તમે, તો 20 ભગવાનને એક સાથે 100 રૂપ થયા. બોલો હવે કેવું? આવી રીતના જો તમે વિચારો, કલ્પના કરો, સ્નાત્ર ભણાવતા તો કેટલી મજા આવે. તો હવે જુઓ, બસ અહીંયા હું ફરીથી બોલું છું, આ જ મુદ્દો હું લખેલું વાંચું છું, સાંભળો. सूर्यादि ग्रहों की अशुभ असर में ये महाविद्य क्षेत्र के पुद्गल नहीं आते, इसलिए यहाँ जन्मे हुए जीवों के पुद्गल पे उसकी कोई असर नहीं पड़ती, इसलिए उनकी 500 धनुष की काया की कभी भी नहीं 1000 होगा और ना ही वो 2 फुट के होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. समझ में આવી ગયું? बस वर्तमान में 7 ग्रह, लेकिन ये नियम है, वर्तमान में 7 ग्रह उचके नहीं हो रहे, क्योंकि जब भी उचके होंगे तो भरत में पहले होंगे, फिर महाविद्य में होंगे, एक अहोरात्र में. बराबर?
हाँ हाँ, तो वर्तमान में तो सातों ग्रह उचके होते ही नहीं, तो जब सातों ग्रह उचके होंगे ही नहीं तो क्या भगवान का जन्म वहाँ होता रहेगा? नहीं नहीं। तो जब यहाँ पे अंतिम भगवान जन्मे थे ना, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान, तब वहाँ पे जन्मे हुए भगवान होने चाहिए? नहीं होने ही चाहिए ना, जन्म तो तभी। चल, तो ये मुद्दा समझ में आ गया आपको? सभी जगह परमात्मा एक साथ जन्मेंगे, और जैसे जैसे हमारे छोटे आयु वाले भगवान होंगे ना भरत क्षेत्र के, हाँ वो छोटे 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 आयु वाले भगवान है, तो वहाँ हर जगह जो भी जन्मे हैं एक साथ उनके साथ जन्मे, वो वहाँ पे अवश्य विद्यमान होंगे। ये बात तो सही है ना? हाँ हाँ, तो अब आप देखो तो हमारे 19वें 18 19 20 21 22 23 24 और पहले और दूसरे तो टोटल 9 बार भगवान जन्मे यहाँ पे। तो 9 के 9 बार 9 9 दुए 18 मतलब 180 भगवान वहाँ हो गए। तो वहाँ पे तो 180 भगवान जन्म ले चुके हैं। तो जब यहाँ के सारे उस वक्त के परमात्मा का तो निर्वाण हो गया। हाँ हाँ, तो बराबर प्रत्येक 160 विजय में उस वक्त आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि उत्कृष्टा 170। ठीक है, तो वो दूसरे भगवान के वक्त, अजितनाथ भगवान नहीं, दूसरे भगवान के वक्त, जब हमारे पद्मनाभ स्वामी के बाद जब छोटी आयु वाली दूसरा 24 शुरू होगी, तब समझ में आई मेरी बात? हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन भगवान जब जन्म लेंगे ना, तब सातों ग्रह उच्च स्थान के होंगे तभी लेंगे। और सातों ग्रह के उच्च स्थान में जाना प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक साथ ही हो पाएगा। ठीक है? યસ, ચલો. બિંદુબેન એક પ્રશ્ન છે. હા, બોલો. આપણા ભરત ક્ષેત્રમાં જ્યારે મહાવીર સ્વામી મોક્ષે ગયા ત્યારે બીજા પાંચે પાંચ ભરત ક્ષેત્રમાં એવી રીતે જ એક સાથે જાય કે ખાલી? હા, નહીં, એક જ સાથે એક જ સમયે 5 ભરત અને 5 ઐરાવત, દસેમાં એક સાથે જાય. દસેમાં 24 તીર્થંકર દસેમાં એક જ સાથે જન્મ, એક જ સાથે એમનું ઉપર જન્માભિષેક, પ્રત્યેક સમય આરો બદલાવાની સ્થિતિ સાથે બધું એક સાથે થાય. એટલે દીક્ષા કલ્યાણક પણ પરમાત્મા હા હા, એક સાથે. એનું કારણ સમજવાનું છે. જો આ ભગવાનની કોઈ પણ વિધિ છે ને, એ પરમાત્મા પોતે નથી કરતા, દેવો આવીને જણાવે છે. અચ્છા, એટલે દેવો આવીને એક સાથે બધે દીક્ષા કલ્યાણ? હા, દેવો આવીને જણાવે. દેવો આવીને બધે લોકાંતિક 9 લોકાંતિક દેવો છે ને, એ પણ આવી રીતે 5 ભરત 5 ઐરાવતમાં જાય. એ પણ પોતાનું રૂપ બદલીને 5 જગ્યાએ 10 જગ્યાએ એક સાથે જાય અને જઈને પરમાત્માને કહે કે ભાઈ ચલો, હવે તમારો દીક્ષા લેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અચ્છા, સમજાયું? હા. જેમ જન્મ થઈ ગયો એમનો, પણ જન્મ પણ 7 ગ્રહ ઉચ્ચ ન થાય ત્યારે જ થાય. એટલે એ પણ ગ્રહોએ જ કીધું કે ચલો, હવે તમારો ટાઈમ થઈ ગયો, તમારા 24 કલાકમાં ચવન કરવાનું છે, અને પછીના 24 કલાકમાં તમારે જન્મ લેવાનો છે. એટલે ચવન બી બધા એક સાથે થયા અને જન્મ પણ એક સાથે થશે, કારણ કે એક સાથે જન્મ લેવાનો એટલે ચવન પણ એક સાથે કરવું જ પડશે. સમજાય છે આ વાત? બધાને ચવન બી એક જ ટાઈમે થવો પડશે કે નહીં? અને જન્મ પણ એક જ ટાઈમે લેવાનું છે એ લોકોને. અને જેવો જન્મ થાય એટલે બધા દેવો એક સાથે બધી પહોંચી જવાના. એટલે ગ્રહ ઉચ્ચના એક જ 24 કલાક માટે થતા હોય છે, એટલે આ વ્યવસ્થા છે. સમજવાનું વાત આ છે. એમની કોઈ પણ ક્રિયા એમના પોતાના માટેની અલગ નથી. ભગવાન કે નહીં મારે આજે નહીં, મારે કાલે દીક્ષા લેવી છે, મારા ભાઈ બહારગામ ગયા છે, આવે એટલે વાત, એવું બને નહીં. એવું બને નહીં. દેવો આવીને કહી દે કે તમારો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ચલો દીક્ષાનો, તે સીધા શિબિકામાં બેસી જાય. બરાબર. એવી રીતે બધાનું કેવળ જ્ઞાન પણ એક જ ટાઈમે, બધાનું બધું જ એક ટાઈમે. એનું નિયમન જ એ રીતનું છે કે એની વ્યવસ્થા જ, ગ્રહોની વ્યવસ્થા જ એવી છે. બધે એક જ સાથે સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત થાય, બધે એક જ સાથે બધું જ એક સાથે થાય છે. એટલે આ વ્યવસ્થામાં કોઈનો હસ્તક્ષેપ જ નથી, તીર્થંકર પરમાત્માનો પણ નહીં. એમણે એમ કીધું તમે તમારું આયુષ્ય ક્ષણ વધારી દો એટલે આ ગ્રહોની અસર, અશુભ અસર ઓછી થાય. અરે અશુભ અસર થવાની જ છે, એ તો ભવિતવ્યતા છે. ગ્રહની અશુભ અસર થવાની છે, કારણ કે 5મો આરો શરૂ થવાનો છે હવે. બરાબર. ચોથા આરામાં ભગવાન થાય છે, રાઈટ?
હા એટલે ચોથા આરામાં જ નિર્વાણ થવાનું ને પાંચમો અશુભ આરો થવાનું છે, તો એના માટે પેલું ગ્રહ સંક્રમણ થવાનું પણ જરૂરી છે. બરાબર. એ ગ્રહને સંક્રમણ કરવું તો એ રાહ જોતો હતો કે ભગવાનનું આયુ ક્યારે પૂરું થાય. હમ. તો ભગવાન આયુ કઈ રીતે વધારી શકે? નિયમ અને વ્યવસ્થાની વિપરીત થઈ ગયું ને. હા ને? હા કે ના? હા બોલો, હવે છે ને આપણે આવતા ક્લાસમાં હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આજે એટલું ભણ્યા કે ગ્રહોની અસરો છે. ભણ્યા ને એટલું? ગ્રહોની અસર છે, ગ્રહોનો એટલે ગ્રહોના દેવોની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. અત્યાર સુધી દેવોના ભણ્યા, બરોબર? દેવ એટલે ઇન્દ્ર, દેવ એટલે એના સામાનિક દેવો, એ બધા દેવો. પણ હવે આપણે ગ્રહ બિંબની વાત કરશું. કોની વાત કરશું? ગ્રહ બિંબ છે ને, જે સૂર્યબિંબ, બિંબમાં તો એકેન્દ્રિયથી બનેલું છે બિંબ, રત્નનું બનેલું છે. એમાં એકેન્દ્રિયમાં જીવ જઈ જઈને ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં. તો હવે બિંબના જીવોનો પ્રભાવ કેવો છે એ આપણે આવતા ક્લાસમાં જાણશું. ઓકે. કારણ કે એ કંઈ થોડું નથી, એને મારે આજની પૃથ્વી સાથે ટેલી કરવું પડશે. બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. બરાબર? યસ. યસ. તો આપણે હવે આવતા ક્લાસ કાલે કરીએ. કાલે બરાબર આ ટાઈમે આવી જશું બધા? હા. ચાલ, તો આપણે કાલે કરીશું. કંઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો આજનામાંથી. ના. હા, તો હવે છે ને નેક્સ્ટ કાલે એ ભણવાનું છે કે ગ્રહ બિંબમાંથી કેવા અશુભ કિરણો નીકળે છે કે જે આ આખા છઠ્ઠો આરો લાવશે. એટલે કાલે આપણે છઠ્ઠો આરો આવશે, કોના કારણે આવશે, કેવી અસરનો આવશે અને એની અસરો કેવી થશે, એની અસરો મનુષ્ય પર કેવી થશે, એ આપણે બધું ભણશું કાલે. ઓકે? ઓકે. હા, ચાલ. કાલે બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે એટલે કાલે આપણે કરીએ આખો. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. જો આજે મારી બાજુમાં મારા પપ્પાનો ફોટો છે, જુઓ. દેખાણો? ક્લિયર નથી દેખાતો? અડધો દેખાય છે. હા, હું હમણાં બતાવું. ચાલો, હું બતાવું. એવું છે ને? છે ને? વચ્ચે આદિનાથ ભગવાનનો ફોટો છે મોટો. હા, પાલીતાણાના આદિનાથ. દર્શન કરો બધા. સરસ બનાવ્યું છે. અને પલ્લવિયા દાદાનો એ ફોટો છે. હા, એ બતાવું. હા, અમારા વાળો છે. અમારા વાળો છે.